Inga. Warm greetings from Georgia. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Inga Kharchilava from Georgia, Project Director, IIU Europe Head, Country Director, IIU-Georgia, IIU Board Member. As always, today is an amazing and special day. IIU is a place where teachers are able to share their knowledge and experience around the world. Teachers inspire new innovative ideas and attempt to set up quality education for the future generation. Echoes to quality education new opportunities is a new project which is supported by International Internship University. Today is an even more important day for me and of course from Georgia, because today we have guests from Georgia and we have also new projects. Congratulate all and best wishes to all of you. We will listen to the new vision and new mission. Wow. Before we start the amazing webinar, let's get to know IIU and our founder. International Internship University, IIU, is a leading virtual education system and global brand confederation, which is the most valuable and trusted worldwide and well-reputed in developing innovative programs. Globally, it is a trust name for quality training programs and is committed to providing better and virtual education to all the young learners of the globe. IIU is a metamorphosing the conventional education system by carrying down the additional cost and providing access to more than 1,000 class courses and internships to their learners across the globe with the help of its founding class global educators. IIU has formed its four councils, namely, is a very interesting Women Entrepreneurs Councils, International Students Development Councils, International Youth Development Council, International Council of Educators. The main objective behind the councils is to provide support in very respect to the students, youth, women's entrepreneurs, and educators. In a short span of time, IIU has spread its wings in 195 countries and 6 continents under the strong leadership of its visionary founder, Mr. Peyush Pandit sir, a committed and inspiring social activist. A passionate education is from the last 2 decades, providing education to students from various social and cultural backgrounds. He has publicized the world education policy: one education, one foundation, one world. The visionary Peyush Pandit had just one dream: no child should be deprived of education. He is working towards it day and night. He has safeguarding and promoting education and well-being of learners at all times of life is culminated. The sky is the limit from your dedication and hard work. Thank you so much, sir. Thank you for everything. Go ahead. God bless you. Keep up a very important and amazing job. Now, I would like to give the stage to your amazing moderator and the proud of who will lead our webinar. Go ahead, stage is yours. Best wishes to all. Მოგესალმებით.
ჩვენ დღეს ვიწყებთ ახალ პროექტს, რომელიც ინიცირებული არის საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის მიერ. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, შთააგობენებენ ერთმანეთს ახალი იდეებით და იბრძვიან ხარისხიანი განათლების დანერგვისათვის. დღევანდელი ჩვენი პროექტი არის ხელმისაწვდომი ხარისხიან განათლება, ახალი შესაძლებლობა. დღეს არის 2023 წლის 23 იანვარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე ოქროს ასოებით შევა IIU-ს ისტორიაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ვიამაყებთ ქართველი მასწავლებლებით, იმ მასწავლებლებით, რომლებიც ავანგარდში დგანან განათლების სისტემის. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი შეხვედრა, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი, სადაც ქართველი მასწავლებლები მონაწილეობენ, იქნება საინტერესო, შთამაგონებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვიწყებთ ახალ პროექტს. ახალი პროექტის სახელწოდებაა ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე, ახალი შესაძლებლობები. საზოგადოება, რომლისთვისაც პრიორიტეტული და ღირებულია განათლება, როგორც წესი გამოირჩევა ცხოვრების მაღალი დონით. აქვთ ეკონომიკური სტაბილურობის მაღალი მაჩვენებლები, უფრო მეტი თანასწორობა და შემწყნარებლობა განსხვავებულის მიმართ, დაბალი დანაშაულის მაჩვენებელი და ასე შემდეგ. ზოგადად განათლების როგორც ფენომენის სარგებელი არის ორგვარი, პირადი და სოციალური. განათლებულ ადამიანს უფრო მეტი ფინანსური რესურსი აქვს, უფრო მეტად არიან ისინი ინტეგრირებული საზოგადოებაში, უფრო მეტად არიან ჩართული ქვეყნის მართვის სხვადასხვა ასპექტებში და სხვა. და მაინც, რატომ არის განათლება მნიშვნელოვანი? მე მიმართავ ახლა ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც შემოგვიერთდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის და შეგიძლიათ ჩატში დააფიქსიროთ თქვენი პასუხი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის განათლება მნიშვნელოვანი? Yes. And please, hello once again, and please, dear viewers, write your comments and your ideas about the education. What do you think? How do you think the education? And we will try to make comments about your ideas. Please, we are waiting for your comments. ჩვენ დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ, გავეცნობით თქვენს მოსაზრებებს განათლების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე ჩვენ რა თქმა უნდა მოგახსენებთ ჩვენ შეხედულებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ განათლება უზრუნველყოფს სტაბილურობას, უზრუნველყოფს ფინანსურ დამოუკიდებლობას, გვამზადებს საზოგადოების თითოეულ წელს თანასწორობისათვის. იძლევა დამოუკიდებლობის საშუალებას, გვეხმარება ოცნებების ასრულებაში, გვეხმარება უსაფრთხო გარემოს შექმნაში, გვმატებს თავდაჯერებულობას, ვართ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები. და მაინც რატომ არის განათლება მნიშვნელოვანი? მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ადამიანს განსხვავებული გაგება აქვს მისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობის შესახებ, შევგთავაზებთ ცნობილი ადამიანის შეხედულებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. განათლება არის ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამყაროს შესაცვლელად, წერდა ნელსონ მანდელა. განათლება არის მომავლის პასპორტი, რადგან ხვალინდელი დღე ეკუთვნით მათ, ვინც ემზადება ამისთვის. ცოდნის ინვესტიცია საუკეთესო პროცენტს იხდის. საინტერესოა, ჩვენი მაყურებლები რას ფიქრობენ, რომელ თეზის უფრო ემხრობიან და რატომ? კარგი იქნება თუ თქვენ შეხედულებას გაგვიზიარებთ კომენტარების სახით. Mr. Kahaber, I will repeat once more. Please, our viewers, our spectators, write your thoughts and your ideas about education. What do you think? What is education for you, from your point of view? And we will read them. For example, we have your ideas that some of you says that education is our future. It gives us the ability to become more confident, to have good working conditions, low crime conditions, and so on and so on. Yes, I agree. Future generation and future positive effects are connected with our education. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ გავაგრძელებთ ისევ განათლების შესახებ რა თქმა უნდა საუბარს მე რასაც გადავხედე კომენტარებს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აქტიურობისათვის. COVID რეალობასთან ადაპტაცია დღევანდელობის ერთ-ერთი აუცილებლობად იქცა. ხალხმა უნდა ისწავლოს მასთან ცხოვრება. ქვეყნებმა კი უნდა განსაზღვრონ პანდემიის შედეგები და აქტიურად იმუშაონ მასზე. COVID ქაოსს არც განათლების სფერო ჩამორჩა და თუ გავიხსენებთ ბოლო 2 წელს თვალწინ წარმოგიდგება ის სიძნელეები, რისი გამოვლაც და რისი გადალახვაც მოგვიწია, არა მარტო ქართველ, არამედ ზოგადად განათლების სფეროს წარმომადგენლებს. ამ სფერომ განათლებამ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო. ჯერ სასწავლო პროცესი ყველგან შეჩერდა და შემდეგ თვითონ სოფლიოში სწავლის ახალი გზა, ახალ ფორმატზე უნდა ყოფილიყო გაგრძელებული და ამას ზოგადად ქართველმა მასწავლებლებმა და ზოგადად სოფლიოს მასწავლებლებმა ძალიან კარგად შეძლეს. ინტერნეტმა და ციფრულმა ტექნოლოგიებმა სასიცოცხლო როლი ითამაშა მიმდინარე პანდემიით გამოწვეული გარკვეული სირთულეების შემსუბუქებაში. გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გამო საგანმანათლებლო პროცესი ნაწილობრივ ან სრულად გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე. მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებისათვის, Microsoft Teams-ის გამოყენებით საშუალო განათლების საფეხურზე ონლაინ გაკვეთილის ჩატარების პლატფორმა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მისაღები იყო. შესაბამისად, საგრძნობლად გაიზარდა მოთხოვნა კერძო და საჯარო სერვისებზე, ონლაინ წვდომაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს მე არ მინდა ვისაუბრო უარყოფით მხარებზე, რაც თავს დაგვატეხა COVID-19-მა, პანდემიამ. მე უნდა აღვნიშნო ამ შემთხვევაში ის დადებითი მომენტი ზოგადად, რაც მოყვა საგანმანათლებლო სივრცის ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა. სწორედ ონლაინ რეჟიმზე აქტიური ამ სისტემის საგანმანათლებლო პლატფორმების აქტიური გამოყენება მოგვცა საშუალება, რომ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეგვძლებოდა დაკავშირება ნებისმიერ საგანმანათლებლო ორგანიზაციასთან, გაგვეზიარებია მათი აზრი, ჩვენ მიგვეღო იქედან გარკვეული რეკომენდაციები და ერთად შეგვექმნა და ერთად გვეზრუნვა ხარისხიანი განათლებისათვის. ჩვენ დღეს სიამაყით წარმოგიდგენთ საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტს. მე მგონი ჩვენი მაყურებლების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ეს უნივერსიტეტი და მისი ლოგო, რომელიც შეიძლება ითქვას თითქმის 2 წელია ქართველი მასწავლებლებისათვის განუყოფელ ნაწილად იქცა. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი არის საგანმანათლებლო გლობალური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მსოფლიოში ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობა. უნივერსიტეტს თავისი წარმომადგენლობა ჰყავს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში და ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებით ცდილობს ხელი შეუწყოს, დაეხმაროს განათლების სფეროს წარმომადგენლებს. სწორედ ამ უნივერსიტეტის განათლების საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის ხელშეწყობით იწყება ჩვენი დღევანდელი ახალი პროექტი და დარწმუნებული ვარ, რომ IIU-ს მხარდაჭერით ჩვენი ქართველი კოლეგების აქტიური მონაწილეობით ჩვენი პროექტი იქნება საკმაოდ წარმატებული. ეხლა მინდა რამოდენიმე წამიანი ვიდეოფილმი განახოთ ჩვენი დიდებული უნივერსიტეტის, მისი დამფუძნებლის და მაშინ აქ გაწევრიანებული მასწავლებლების შესახებ. Yes, I will translate. Now we are going to show you our video about IIU University. Please.
ეხლა უშუალოდ მე მინდა მივესალმო ზოგადად საქართველოდან IIU-ს, ანუ საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის დამაარსებლებს ბატონ პეუშ პანდით, რომლის ბიოგრაფიასაც, მოკლე ბიოგრაფიას თქვენ ხედავთ ჩვენ სლაიდზე. კონტინენტის დირექტორი ქალბატონი ინგა ხარჩილავა, რომელიც არის სულის ჩამდგმელი ზოგადად ევროპაში მიმდინარე საგანმანათლებლო საქმიანობებს, რომელსაც ახორციელებს საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი. და ბატონ პეუშთან და ქალბატონ ინგასთან ერთად მინდა წარმოგიდგინოთ ქართველი მასწავლებლების შეიძლება ითქვას მცირე წვლილიც, ეს არის ქალბატონი მარიამ მამაგულაშვილი, რომელიც არის საგანმანათლებლო პლატფორმის დირექტორი, ამავე დროს გახლავთ IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის განათლების ელჩი, მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ და თქვენი მონამორჩილი კახაბერ ჩაკვეტაძე. ეს არის უშუალოდ ჩვენი პროექტის შეიძლება ითქვას ბექგრაუნდი, ბატონი პეუში, ქალბატონი ინგა, სადაც უკვე ჩანს ზოგადად ჩვენი მოწოდება რა არის, ჩვენი პროექტის ძირითადი იდეა რა არის და ეხლა მე მინდა თქვენთან სასაუბროთ, თქვენთან შესახვედრად მოვიწვიო ქალბატონი ინგა ხარჩილავა, რომელიც უფრო დეტალურად გვესაუბრება საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის შესახებ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, ჩემთვის დიდი პატივი არის რომ თქვენთან წარმართო ინტერვიუ რამოდენიმე წუთის მანძილზე და მსოფლიო მასწავლებლებს, ქართველ მასწავლებლებს, მასწავლებლები, რომლებიც შემოგვიერთებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, ორიოდე სიტყვით უამბოთ IIU-ს, ქართველი მასწავლებლების და ზოგადად ჩვენი პროექტის შესახებ. მე მინდა პირველი კითხვა ქალბატონო ინგა. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი და ქართული საგანმანათლებლო სივრცე. აი ამ საკითხის შესახებ როგორ მოხდა ზოგადად ჩვენ ქვეყანასთან, ჩვენ საგანმანათლებლო პლატფორმებთან ამ უნივერსიტეტის დაახლოება, როგორ წარიმართა მუშაობა, ორიოდე სიტყვით შეიძლება რომ ქართულ ენაზე ქართულ მონაწილეებს მივმართოთ, იმიტომ რომ ინგლისურად უკვე მე მგონი ამ თემაზე ჩვენ გარკვეულწილად ვისაუბრეთ. თუმცა ქალბატონზე ვწდია. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა ნამდვილად და ალბათ ძალიან ბევრს აინტერესებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩემო ძირფასებო. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი არის ამფანი ვირტუალური განათლების სისტემა და გლობალური ბრენდი, რომელიც არის ყველაზე ღირებული და სანდო მსოფლიოში. და იცით, კარგად არის ცნობილი ინოვაციური პროგრამების მიწოდებაში. ჩემი ხმა კარგად ისმის? დიახ, გისმენთ, დიახ. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის მიზანი რა არის? უზრუნველყოს უმაღლესი ხარისხის განათლება მთელ მსოფლიოში. ყველა მოსწავლისთვის, მიუხედავად სოციალური თუ ეკონომიკური წარმომავლობისა, ძირითადად მიზანი ეს იყო თავიდან. ასევე უზრუნველყოს წვდომა 1000-ზე მეტ კურსზე და სტაჟირებაზე, რომელიც ელექტრონულადაა შესაძლებელი. ასევე უზრუნველყოს მისი ერთგული გამოცდილი და მაღალი დონის გლობალური მასწავლებლების და მენტორების დახმარებით. ძალიან დიდი წვლილია ამაში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მოკლე დროში ამ ონლაინ უნივერსიტეტმა თავისი ფრთები გაშალა 195 ქვეყანაში და 6 კონტინენტზე. მთლიანად მოდებული ვართ, მოკლედ ესე ვთქვათ, მთლიანად 6 კონტინენტზე. ანტარქტიდას არ ჩავთვლით ახლა. საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის წარმატება საოცარი დამფუძნებლის ხელმძღვანელობით წარიმართა, რა თქმა უნდა, ბატონ პეუშ პანდიტი, რომელიც არის ერთგული და შთამაგონებელი, საოცრად აქტიური განმანათლებელი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში, რომელიც აწვდის განათლებას სხვადასხვა სოციალური და კულტურული წარმოშობის სტუდენტებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც და აქვე მინდა ვნიშნო ისიც, რომ ჩამოყალიბებულია 4 საბჭო, ესენია კერძოდ მეწარმე ქალთა საბჭო, სტუდენტთა განვითარების საერთაშორისო საბჭო, ახალგაზრდების განვითარების საერთაშორისო საბჭო და განათლებულთა საერთაშორისო საბჭო.
ბატონი პეუშპანდიტმა ასევე გამოაქვეყნა მსოფლიო განათლების პოლიტიკა, ეს არის ერთი განათლება, ერთი ფონდი, ერთი სამყარო. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ IIU არის ნამდვილად რევოლუცია. ახლა როგორ აღმოჩნდა ინგა ხარჩილავა IIU-ში? მოგხსენებათ ალბათ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული სხვადასხვა პლატფორმებზე. ერთხელ დამიკავშირდა IIU-ს წარმომადგენლობა და შემოთავაზეს, მოდი ჩვენთანაც იმუშავე, ჩვენ მოგცემთ ყველანაირ შესაძლებლობას, შენ გახდები ევროპის კონტინენტის, ასე ვთქვათ, ლიდერი, შენი ქვეყნის დირექტორი და რას გააკეთებ ამისთვის? ეს შემოთავაზება ძალიან მოგხსენებათ, მოულოდნელი იყო. თითქმის 2 კვირა ვწერდი გეგმას. თუ რა უნდა გამეკეთებინა, წარუადგინე ძალიან მომეწონათ და ეხლა განხორციელებდეთ, ეხლა თავისთავად ალბათ მენდლე, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და სადღაც 1 კვირაში მომივიდა უკვე დადებითი პასუხი, როდესაც აღნიშნეს ჩემი გეგმა და დაამტკიცეს და მოვევლინა მოკლედ თქვენს წინაშე და მე დღეს ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არ მინდა ხარ შემეშალოს. შევქმენი 2 პროექტი, ეს მესამეა, 2 პროექტი, რომელსაც მინდა 2-ოდე სიტყვით, ვიცი დრო აუმეწურა, მაგრამ 2-ოდე სიტყვით, ეს არის ახალგაზრდების ხმა, ახალი ხედვა ახალგაზრდების, სადაც მდგრადი განვითარების მიზნებზე საუბრობენ ჩვენი ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, მასწავლებლები მათ ეხმარებიან და სადღაც თვეში 3-ჯერ მიმდინარეობს ევროპის მოსწავლების მიერ განხორციელებული კონფერენცია და ასევე მეორე უმნიშვნელოვანესი პროექტი, სადაც ევროპელი მასწავლებლები საუბრობენ თქვენთვის. სადღაც 52-მდე კონფერენცია გვაქვს ჩატარებული, უკვე აპრილიდან მოყოლებული. დღეს კიდე უკვე ახალ პროექტს ვეჭიდებით და მინდა ასევე წარმატებული პროექტი იყოს ეს როგორც წინა 2. დიდი მადლობა. ხალბატონო ინგა, სანამ მომდევნო კითხვაზე გადავიდოდეთ, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, აუცილებლად უნდა გაგცეთ, აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა, თქვენ საუბრობთ, რომ რაოდენ ფართოდ გაშალა ფრთები საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტმა. დღეს ჩვენი პირველი პროექტია საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის ქოლგის ქვეშ და პირველად გავდივართ ამ ფორმატით, აი ფორმატს გულისხმობ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხალბატონო ინგა, რამდენი მაყურებელი გვეყოლება, პირდაპირ ეთერში რამდენი კომენტარი გვექნება, ზოგადად ჯერ დაახლოებით 20 წუთის დაწყებით. არ ვიცი, მაგრამ ხალბატონო ინგა, 200-ზე მეტი ადამიანი გვიყურებს პირდაპირ ეთერში და დაახლოებით 600-მდე კომენტარი არის უკვე დაწერილი და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის IIU-ს ძალიან დიდი და ძალიან დიდი ზეგავლენა თუ როგორ უნდა ვთქვა. მე ძალიან ნერვიულობ, როდესაც უყურებ ამდენი ადამიანი პირდაპირ ეთერში გვიყურებს. ეს რა თქმა უნდა ბატონი პეუშის და ხალბატონი ინგას ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი არის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ეხლა მინდა მეორე კითხვაზე გადავიდე. ხალბატონო ინგა, ეს არის ზოგადად კაცრავად საერთაშორისო, აი რას ურჩევდით ზოგადად, კაცრავად, ერთი წუთით გადავიყვან რომ თარგმანი არ დაგჭირდეს. მოდიშით. მეორე კითხვა არის შემდეგი. კრიტერიუმები რისი დაკმაყოფილებაც უწევთ მასწავლებლებს, ვისაც სურთ საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის პროექტებში ჩართვა. ამ შემთხვევაში ხალბატონო ინგა, მე განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ ქართველ მასწავლებლებზე, ანუ ვინც გვიყურებს ჩვენ ზოგადად და ექნება სურვილი რომ მომდევნო ჩვენ შეხვედრებში ან IIU-s მიერ განხორციელებულ სხვა პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ მათ, რომ ისინიც აღმოჩნდნენ მომხსენებლები და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი კითხვაა, იცით ბატონ კახაბერ. პირველ რიგში ერთი მინდა გითხრათ. არასდროს არაფერს არ შეუშიდეთ. როცა მოინდომეთ მოდით ყველაფერი გამოგიოთ. როდესაც მე შევდგი ფეხი უკენ ამ ონლაინ სივრცეში, მე ინგლისური კარგად არ ვიცოდი, საერთოდ არ ვიცოდი, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ იცით სტიმული რა მომცა, მათ ჩემი ენის ბარიერი კი არ აინტერესებდათ, მათ აინტერესებდათ ჩემს სოფლის სკოლაში თუ რას ვაკეთებდი მე და როგორი მნიშვნელოვანი მოტივატორი ვიყავი ჩემი მოსწავლეებისთვის და როგორ ვიბრძოდი ჩემი მოსწავლეების წარმატებისთვის. როდესაც პირველი ვიდეო ჩავწერე, უამრავი შეცდომებია ინგლისურად, მაგრამ ვიდეოებით აღნიშნული იყო, თუ რას ვაკეთებდი მე. აი, წარმოიდგინეთ,
აი ამიტომ გეუბნებით რომ ისტორიკოსებისთვის, ქართულენოვანი მასწავლებლებისთვის, თუნდაც გეოგრაფებისთვის, ბიოლოგებისთვის ძალიან რთულია. ჩვენ ხო არ ვიცით ეს ენა, ეს ბარიერია ჩვენთვის, მაგრამ მერწმუნეთ, ბატონო კახაბერთ, ჩვენ ეს ბარიერი გადავლახეთ, ჩვენ ეს ბარიერი უკვე აღარ გვაქვს, ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა ჩვენს მასწავლებლებს გამოვიდნენ ფართო ასპარეზზე, 44 ქართული ვებინარი ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა, თარჯიმანთან ერთად, ხო? ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და ასევე მინდა გითხრათ, რომ არ გავჩერდებით, ყველანაირად მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ წარმოჩნდეთ მთელი მსოფლიოს წინაშე, წარმოაჩინოთ თქვენი შესაძლებლობები, რატომ უნდა უყუროთ ყოველთვის სხვას, ჩვენც ვიყუროთ. ჩვენც არაჩვეულებრივი პედაგოგები და მასწავლებლები გვყავს. არაერთხელ დავამტკიცეთ, არაერთხელ დაამტკიცეს ჩვენმა არაჩვეულებრივმა პედაგოგებმა. და რამდენი მასამადლობელი წერილიც მივიღეთ ბატონო კახაბერ, დამეწმუნებით ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ინგა და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაგიშვებთ, რომ კიდევ ერთი კითხვა არ დაგისვათ და ძალიან მაინტერესებს, რა თქმა უნდა. ახალი პროექტი, რომელსაც დღეს ჩაეყარა საფუძველი 23 იანვარს 2023 წლის, როგორი არის თქვენი მოლოდინი ზოგადად, თუმცა გარკვეულწილად კომენტარებმა და მაყურებლებმა ამ კითხვას პასუხი გასცეს, თუმცა რა თქმა უნდა, კონტინენტის დირექტორის გავს ზოგადად მე არ მინდა ქალბატონო ინგა თქვენი პასუხი იყოს მხოლოდ საქართველოს მხრიდან. თქვენ როგორც კონტინენტის პრეზიდენტი, დირექტორი, აი როგორ უყურებთ ზოგადად ჩვენ საქმიანობას, რას მოელით ზოგადად ჩვენგან და როგორი მოლოდინი გაქვთ ამ პროექტთან დაკავშირებით? როდესაც ეს პროექტი გავწერე ბატონო კახაბერ, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ჩემთვის ზოგადად. მინდა და კიდევ რაღაც ახალი შემექმნა, ვინაიდან რადგანაც საჭიროება მოითხოვა. ნახეთ ალბანეთიდან მომწერეს, იქ დავუშვათ, არ ჩამოთვლი ჩვენი ევროპის ქვეყნებს, სხვადასხვა ქვეყნიდან მომწერეს, რომ მოგვეცით ჩვენც შესაძლებლობა, ჩვენ არ ვიცით, განა ევროპის ყველა ქვეყანაში იციან ინგლისური? არ იციან, მაგრამ ძალიან მაგარი მასწავლებლები და ასე ვთქვათ, მენტორები არიან, ხო? მოდი, მათაც მივცეთ შესაძლებლობა, ვიფიქრე, მაგრამ დავიწყოთ საქართველოდან. ანუ, ნახეთ, თებს გაშლის საქართველო დაიწყებს და ასევე ევროპის ყველა ქვეყანაში მიეცემა შესაძლებლობა მსგავსი ჩვენი პროექტისა განახორციელონ. რაც შეეხება საქართველოში, მოლოდინები ძალიან დიდი მაქვს. ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა ჩვენი ქართველი მასწავლებლებისთვის წარმოაჩინოთ თავიანთი თავი, ხო? არა მარტო ერთგან, უკვე IIU-შიც გვაქვს ეს არაჩვეულებრივი პროექტი და ძალიან ბედნიერი ვარ. მოლოდინებს რაც შეეხება ფიქრობ, რომ ორ კვირაში ერთხელ, თვეში არა, ორ კვირაში ერთხელ მოგვიწევს მსგავსი კონფერენციის და მსგავსი ვებინარის ჩატარება. წარმატებებს გისურვებ ყველას, თქვენთან ერთად ყოველთვის ვიგულეთ თქვენს გვერდით, რაც შემიძლია ყოველთვის დაგეხმარებით. უღრესი მადლობა, ქალბატონო ინგა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. წარმატებებს უსურვებ IIU-ს, წარმატებას უსურვებ ბატონ წარმატებას უსურვებ უпростоრად მთელი მსოფლიოს მასწავლებლებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საგანმანათლებლო პლატფორმები დაგვეხმარება, ერთის მხრივ ჩვენი გამოცდილება გავიზიაროთ და მეორეს მხრივ ზოგადად მივიღოთ ის კარგი, რაც არის მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. როგორც უკვე ვთქვით, უკვე გადავედით ჩვენი პროექტის მეორე ნაწილზე, შეიძლება ითქვას ოფიციალურ ნაწილზე. მე მინდა პირველ რიგში ორიოდე სიტყვით ისევ შევეხო ჩვენს პროექტს, სავარაუდოდ გაზიარებულ ეკრანზე თქვენ ხედავთ ბატონი პეუში და ქალბატონი ინგა, რომელზედაც უკვე ვისაუბრე და რომლებიც წარმოადგენენ IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი მზეობერაძე, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლებისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ქალბატონი მზეო, რომელიც ძალიან ხშირად გვეხმარება ქალბატონმა ინგამ რაც ბრძანა ის ენის პრობლემასთან დაკავშირებით, თარგმანთან დაკავშირებით. ქალბატონი მზეო არა მარტო გვითარგმნის ზოგადად გადააქვს ზოგადად ჩვენი თარგმნის უпростоრად ჩვენს ნაზრებს, არამედ ის გვეხმარება ზოგადად შთაგვაგონებს, როგორ ჯობია, რანაირად ჯობია, რომელი უფრო კარგი იქნება ფორმა, მისაღები და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მზეოს.
ქალბატონი მარიამი, ასევე რომელიც არის ჩვენი პროექტის აი დირექტორი და მე მინდა ეხლა წარმოგიდგინოთ ჩვენი საპატიო სტუმარი და რატომ საპატიო სტუმარი? ნუ რა თქმა უნდა, ყველა სტუმარი საპატიოა, მაგრამ მე მგონი არა მარტო ქართველი მაყურებლებისათვის, არამედ ზოგადად ვინც გვიყურებს დღეს ყველა თქვენთაგანისათვის ნაცნობი იქნება ჩვენი სტუმარი ბატონი კახა გალდავა. სანამ კახას წარვადგენდე თქვენს წინაშე, მანამდე მე მინდა არ ვიცი რამდენად გასაგები იქნება უცხოენოვანი მონაწილეებისათვის, ვინც უყურებს ჩვენს ვებინარს, მაგრამ მინდა ერთი პატარა დამთხვევაზე ვისაუბრო. თქვენ ხედავთ გაზიარებულ ეკრანზე ერთ მხარეს კახაბერ ჩაკვეტაძეს და მეორე მხარეს კახა გალდავას და შუაში არის ქალბატონი მზეო ბერაძე და მე ვთქვი ზოგადად რომ ქალბატონი მზეო ამ შემთხვევაში არ არის მარტო თარჯიმანი, ქალბატონი მზეო წარმოადგენს მასწავლებლის სახეს, როგორც ქართველი მასწავლებელი, ზოგადად სოფლიოს მასწავლებლები. ქართველებს ზოგადად გვაქვს ასეთი გამოთქმა, რომ როდესაც ორი ერთნაირი სახელის მქონე ადამიანის შუაში აღმოჩნდები, სურვილი უნდა ჩაიფიქრო და ის სურვილი აუცილებლად აგისრულდება. რატომღაც ასე გამოვიდა, რომ ამ შემთხვევაში ორი კახას შუაში არის ქალბატონი მზეო და ქალბატონი მზეოს სახით არიან ქართველი მასწავლებლები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ რიგში უпроსტორად კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2023 წელს იანვარი არის ეხლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მასწავლებლები, რასაც ჩაიფიქრებთ ეხლა როცა დაიწყება ჩემი და ბატონი კახას ინტერაქტიული ვებინარი, რასაც ჩაიფიქრებთ, რასაც ჩვენ ფიქრობთ განათლების სისტემის შესახებ, რაც არის ჩვენთვის პრობლემა, რაც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას ამ წელს, ამ სასწავლო წელს, ან უახლოეს პერიოდის მანძილზე, იცით დამეთანხმებით ქალბატონო ინგა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობს ქართველი მასწავლებლები გაეროს მდგრადი მიზნების პოპულარიზაციისათვის და მაგალითად გრძელვადიანი, რომელიც 2030 წლისთვის უნდა იყოს დაძლეული, მაგრამ გრძელვადიან მიზნებთან ერთად ჩვენ მოკლევადიანი მიზნებიც გვაქვს და მე წრფელი გულით ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლა ვინ ჩაიფიქრებს, როცა დაიწყება ჩემი და კახას ინტერაქცია, წრფელი გულით ზოგადად ყველა სურვილი ნამდვილად შეუსრულდება. ეხლა ხომ მაინც ახალი წელი არის, ჯერ ხომ ახალი წლის დღეები არის, ჯადოსნური დღეები არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენთაგანს ეს სურვილი აუსრულდება. მე არ ვიცი ქალბატონი მზეო რამდენად შეძლებს ჩემი საუბრის გადათარგმნას ზოგადად და თუ შეძლებთ ქალბატონო მზეო, ძალიან მინდა რომ ჩვენს უცხოელ მაყურებლებს მივმართოთ აი ამ ქართული ფენომენის შესახებ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა. Thank you once more, and thank you, Mr. Kahaber, for your introduction. It was really amazing for me. Thank you for these sweet and heartful words. And first of all, I want to say the same thing as Mr. Kahaber told us. In Georgia, we have this kind of proverb, maybe we can just call that, that when we are between two men or maybe two persons who has the same names as we have in this situation, Kahaber and Kaha. Kaha is the same as Kahaber. So we have two persons, two people, who has the same names. In this situation, the person between them has to think about her most important dream, which really wants to come true. And one day, we believe, in Georgia, we believe that we will have the ability to our dream come true. So Mr. Kahaber told us, and I also hope and expect that our heart giving and our sweet dreams will come true one day. And I think that one of the most important and secret dream of our teachers in Georgia is to be successful, to try to give the greatest education conditions to our students, and that's why we will work, we will do all our best, and finally our dreams will come true. I'm surely sure about that. Yeah, thank you. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მზეო. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი ჩვენი პროექტის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ ბატონი კახა გალდავა. ბატონი კახა გახლავთ სამტრედიის პირველი საჯარო სკოლის ისტორიის წამყვანი მასწავლებელი, 2022 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულის წევრი,
სამშვიდობო განათლების ტრეინერი. ალბათ ყველა თქვენთაგანისათვის არის ცნობილი კახას მიერ დაარსებული საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის რევოლუცია და ამ ფონდის მიერ განხორციელებული არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა, რომელმაც მოიცვა არა მარტო სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, არამედ გაცდა ის დასავლეთ საქართველოს შეიძლება ითქვა საზღვრებს და მოიცვა მთელი საქართველო და ჩემი როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანის ძალიან დიდი მადლობა და მადლიერება მინდა გამოვხატო კახას და ზოგადად სიკეთის რევოლუციის ფონდის სიკეთის რევოლუციის მიმართ, ასევე ბატონი კახა გახლავთ ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტი. სანამ უშუალოდ ბატონ კახას გადავლოცავდე ზოგადად და დაიწყებდეს ბატონი კახა თავის მოხსენებას, მანამდე მე მინდა ზოგადად პატარა მონაკვეთი განახოთ, ძალიან პატარა მონაკვეთი, მე მგონი ტექნიკური საშუალება მოგცემს გაზიარების საშუალება, სადაც ასახული არის კახას საქმიანობის ძალიან მცირე ნაწილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო კახა, წარმატებებთ. თუ შეიძლება თქვენი თავი რომ გააცნოთ ჩვენს მაყურებლებს და შემდეგ უკვე დიდი სეუნებით გადავალთ თქვენს პრეზენტაციაზე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. მე გახლავართ კახა გალდავა, როგორც ითქვა, ჩემს შესახებ სამტრედიის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი. ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი ხარისხია, რაც კი შეიძლება მქონდეს ჩემს სამუშაო კარიერაში. მე ძალიან დიდ მადლობას ვიხდით იმისთვის, რომ დღეს თქვენს პირველ პროექტს ამ შემთხვევაში 2023 წელს გავხსნით თქვენთან ერთად და მე ვიმედოვნებ, რომ ის საპრეზენტაციო ნაწილი, რომელიც ჩემს პრაქტიკულ გამოცდილებაზე არის დაფუძნებული, გაგიზიარებთ ისევე ხარისხიანად, როგორცაც ამას თქვენი პროექტი აკეთებს, ზოგადად ხარისხიანი განათლების. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Also, yeah, hello once again, Mr. Kaha. He mentioned and introduced himself, and he was talking about his experience as a teacher. He has been working in Santander #1 public school. He's a history lead teacher, as he mentioned, and now he's going to talk about his topic of presentation. Please go ahead. გავაზიარებ ეკრანს თქვენის ნებართვით. მე მინდა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემად
გავშალო ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს გახლავთ რთული ქცევის მართვის საფეხურები გაკვეთილზე. მოგეხსენებათ, რომ 21 საუკუნეში ალბათ ძალიან უცნაურად ჟღერს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რთულ ქცევასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც აღინიშნა წერან ბატონი კახავერის საუბრებში, იმ პანდემიურმა ფონმა, იმ რთულმა სოციალურმა თუ ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, რომელიც თალკეულ სახელმწიფოებში, თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ აი ეს გამოწვევა, დიდ გამოწვევა დგას, შექმნა ისეთი პროგნოზი, საგაკვეთილო პროცესში, რაც ხშირ შემთხვევაში რთულ ქცევას უწყობს ხელს. ამიტომ ჩემი დღევანდელი პრეზენტაციის ძირითადი მიზანი იქნება დაგეხმაროთ რთული ქცევის მართვის საფეხურების გაცნობაში, რომელიც ვფიქრობ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება და თქვენს ხელს შეგიწყობთ თქვენი საგაკვეთილო პროცესი ეფექტიანად და ხარისხნად მართოთ. Yes, he says that our topic of conversation is steps of challenging behavior, steps and management at lesson. Yeah? Yes. Yeah, go ahead. ჩვენ ხედავთ სლაიდზე წარმოდგენილია შეკითხვა, სადაც წერია რას ნიშნავს ქცევა და მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ კომენტარებში დაწეროთ თქვენი პოზიცია ორი განმარტებიდან, რომელი არის მართებული. მარჯვენა მხარეს პატარა ქცევის განმარტება არის მოცემული, ქცევა არის ყველაფერი ის, რასაც ადამიანი აკეთებს, ასრულებს, რაიმე მოქმედებას თუ ფიქრობს, გრძნობს თუ ამბობს და ანუ ასევე წარმოდგენილია მეორე სვეტში, ქცევა არის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების საშუალება და მინდა დააფიქსროთ თქვენი პოზიცია, რომელი განმარტება არის ქცევასთან დაკავშირებით ადეკვატური. Yes, here we have a question, what is the behavior? And we have two parts of the answer, and you are going to write your ideas, your replies. What do you think? Which of them are correct? First answer or second answer? And how about the answers? So behavior is everything what a person does, thinks, feels, or say. And second answer is behavior means to satisfy our demands. Please, dear viewers, write your answers, your replies, and we will try to find out and read your comments. ჩვენი მონაწილეები ბოდიში ბატონო კახა კომენტარებს უკვე წერენ სასაუბრო ველში ძალიან ბევრი ქართველი მასწავლებელი გამოგვეხმაურა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ დალი თურმანიძეს, ქალბატონ სოფო დვალიშვილს, ქალბატონ ნატალია კეჭეყმაძეს და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ბატონო კახა 20 წამი 30 წამი რომ აი უკვე დაიწყეს უცხოელმა მსმენელებმა თავიანთი პასუხების დაფიქსირება და რომ ვაცადოთ ზოგადად რომ უცხოელმა მონაწილეებმაც დაწერონ თავიანთი პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, ძალიან ბევრი და აქტიურად არიან ჩართული ჩვენი მონაწილეები. და საინტერესო პასუხებს წერენ. დიახ და ვფიქრობ ბატონი კახა თვითონ გააკეთებს შემდეგ რა თქმა უნდა ამ კითხვებთან მე მგონი ქალბატონი ლიანა წერს ჩვენ შევიკავოთ მე მგონი ქალბატონო ინგა თავი პასუხისა დაფიქსირებისგან და მონაწილეებს ვადროთ. მანამდე მესანა მონაწილეები წერენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს მონაწილეებს 200-ზე მეტი ადამიანი გვიყურებს პირდაპირ ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო მათ და უკვე ბატონ კახასთან გადავალ. დიახ, ანუ მეც უცებ გამექცა თვალი ლაივისაკენ და ნახე აქ დაწერილი კომენტარების შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ორივე განმარტება აბსოლუტურად სწორია, უბრალოდ სხვადასხვანაირად წარმოაჩენს ის ქცევის განმარტებას, თუმცა ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ ქცევა არის მართლაც ის, რასაც ადამიანი აკეთებს, ფიქრობს თუ ამბობს და ასევე ქცევა არის იგივე მოთხოვნილების დაკმაყოფილების საშუალება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ორივე განმარტება არის მართებული, თუმცა ჩვენ მარტო განმარტების ცოდნა არაფერს მოგცემს, თუ არ გავიგეთ, რატომ ახორციელებს ადამიანი ამა თუ იმ ქცევას და რას ემსახურება ნებისმიერი ქცევის გამოვლენა მოსწავლისაგან საგაკვეთილო პროცესში.
Yes, he mentions that we would like say that all these answers or definitions were right because the behavior is this activity which the person does, thinks, feels, or says, and also it means a satisfied to our demands. And now we are going to explain our picture. Yeah, go ahead. ასევე მინდა კიდევ ერთი 20 წამი მოგცეთ იმისათვის თუ ბატონი კახაბერი როგორც მიგვეტყვის იმისათვის რომ აი სურათზე გამოსახული ბავშვის ქცევა აღწეროთ აი როგორ შეიძლება ჩაიწეროს აი ამ სლაიდზე გამოსახული ბავშვის ქცევა სიტყვებით. ეს შეიძლება გააკეთოთ ვერბალურად მონაწილეებს მიმართავ ამ შემთხვევაში სანამ ქალბატონი მზეო გადათარგმნის და ნუ ჩვენი ფორმატი რამდენად გვაძლევს საშუალებას შეგიძლიათ ზოგადად რომ გამოიყენოთ არავერბალური საშუალებაც ზოგადად მაგრამ ისე რომ ბატონი კახასთვის მარტივად აღსაქმელი იყოს ზოგადად რომ შემდეგ გააკეთოს გარკვეული კომენტარი ვფიქრობ ბატონო კახა არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ძალიან საინტერესო არის და აი ამ ფოტოზე მეც მაქვს ზოგადად მე თავ შევიკავებ არ დავწერ ჩემ ვერსიას მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება როგორ იქნება თქვენი კომენტარი აი წამოვიწერენ უკვე სიცელქე აღფრთოვანება სიხარული აღტაცება გახარება ну ძირითადად ბატონო კახა დადებით ემოციასთან კავშირში არის ეს კომენტარები რასაც წერენ ჩვენი მონაწილეები აი თუ არის ბატონო კახაბერ შესაძლებელი რომ აი ერთ ადამიანს მიცეთ ვერბალურად გამოხატოს საშუალება თუ გვაქვს ამის ვარიანტი რომ არა ეს კარგით მაშინ რადგან უკავშირი გვაქვს თქვენგან ანუ ძირითადად ემოციიდან გამომდინარე კომენტარებში როგორ დადებითი ემოცია არის ძირითადად დიახ მინდა გითხრათ რომ ქცევა არ არის ემოცია ანუ ქცევა უნდა აღიწეროს კონკრეტულად. ამ შემთხვევაში სასურველი იქნება თუ ჩვენ ვიტყვით რომ პატარა ხტის ზემოთ ხრის ფეხებს თავწევს უკან შლის ხელებს იღიმის. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვის ქცევა დეტალურად არის აღწერილი. დიახ, ბატონო კახა, მაგრამ მე რასაც ვადევნებ თვალყურს ქალბატონ ნათია შეყლაშვილი მივესალმები ზოგადად და ზუსტად იგივე სიტყვებით არის როგორი სიტყვებითაც თქვენ ბრძანეთ ეხლა ანუ ასეთი პასუხიც მივიღეთ დიახ ძალიან სასიამოვნოა კარგით მაშინ გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე აქ წერია რომ ქცევა არის დაკვირვებადი დაკვირვების საფუძველზე შესაძლებელია მისი აღწერა ჩაწერა აღნუსხვა ქცევას გავლენა აქვს გარემოზე ქცევა კანონზომიერია ქცევას აქვს ერთი ან მეტი განზომილება 4-ვე პუნქტ ჩვენ ჩავშლით შემდეგ ქცევის ანალიზში ქვემოთ მოცემულ სლაიდებში Thank you. So behavior is observable. First dimension of this. Then behavior has an impact on the environment. Third is that the behavior is correct or lawful, maybe. And the fourth one is that behavior has one or more dimensions. Yes. აი რთული ქცევის გამოსავლენად საჭიროა რამდენიმე საფეხურის დაკვირვებით გავლა. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ მოსწავლე ავლენს რთულ ქცევას, თუმცა ეს არის ჩვენი სუბიექტური ინტერპრეტაცია და ის სულაც არ შეესაბამება რთული ქცევის აღწერას. ამიტომ რთული ქცევის გამოსავლენად ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვახდინოთ რთული ქცევის იდენტიფიცირება, მეორე სამიზნე რთული ქცევის ანალიზი, რომელიც მოიცავს რთული ქცევის მაპროვოცირებელი, შემანარჩუნებელი დამბლოკავი ფაქტორების ეფექტურად გამოყენებას და რა თქმა უნდა მესამე რთულ ქცევაზე ჩარევის გეგმის ინტერვენციის შემუშავება. Yes. First of all, in order to detect the behavior, we have to follow these steps. First of all, we have to identify the challenging behavior, then analyze the challenging behavior, and then and finally, we have to intervene and plan how to manage maybe this kind of behavior. Yeah.
რთული ქცევის გამოვლენას ახდენს ერთი ფაქტორები, როგორიცაა მაგალითად პირველი გარდამავალი ასაკი, მოგეხსენებათ, ზოგადად ეს გარდამავალი ასაკი საკმაოდ რთული პროცესია, აქვე გავიხსენებ ზიგმუნდ ფროიდის სიტყვებს, რომელიც ამბობს, რომ მე ვხვდები ისე, რომ ვერ ამოვხსენი რა ხდება გარდატეხის ასაკშიო, შესაბამისად გარდამავალი ასაკი გარკვეულ სირთულეს ქმნის, მშობელთა უყურადღება და ნაკლები ჩართულობა შვილის სასკოლო ცხოვრებაში, რაც შემთხვევაში გამოწვეულია ჩვენი ქვეყნის რეალობაში ემიგრაციაში მყოფი მშობლებით, მასწავლებლის მხრიდან რთული ქცევის შემანარჩუნებელი ფაქტორების გამოყენება, რაც გულისხმობს მაგალითად მოსწავლის გარეთ გაშვებას, ან უბრალოდ ვერბალურ კომუნიკაციას აკეთე ის, რაც გინდა, ოღონდ ხელი არ შემიშავა. Yes. Now we are talking about the main factors of challenging behavior. First is transitional age. Second and most important thing is the parents have less involvement in their child's school life. And also third thing is the maintenance factors from teachers. Sometimes the teachers prefer to have students come and don't interrupt her. Thank you. ალბათ გაჩნდება შეკითხვა, რას ვაკეთებთ რთული ქცევის იდენტიფიცირებისთვის. What are we going to do in order to identify this unpleasant behavior? ამისთვისაც შესაძლებელია კომენტარებში ვუპასუხოთ ჩვენი ვერსია, გამოვთქვათ, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოვახდინოთ საავადმყოფო პროცესში რთული ქცევის იდენტიფიცირება. Yes, please, dear viewers, answer and write your answers in the chat. What are main things and main steps to identify challenging behavior? And we will read them. ბატონო კახას, სანამ ჩვენი მონაწილეები თქვენ შეკითხვაზე პასუხს გაგცემდნენ, მანამდე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ ჩვენი მონაწილეები კომენტარებში წერენ ასევე ესე იგი ასევე წერენ იმ მიზეზებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოსწავლეში რთული ქცევა. ძალიან საინტერესო პასუხები არის, კითხვები არის უფრო სწორად და საინტერესო პასუხებს ბატონი კახასგან მოვისმენთ ჩვენ. თითქმის ყველა შეკითხვა, რომელიც არის დასმული ყველა შეკითხვაზე მიიღებთ ამომწურავ პასუხს ბატონი კახასგან და ამავე დროს მე მინდა ვთხოვო ჩვენს მონაწილეებს ჩატშიც დავწერე, რომ თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, რაიმე უფრო დეტალურად გაინტერესებთ, შეგიძლიათ რომ დაწეროთ ჩატში და ამ კითხვას აუცილებლად გავაჟღერებ პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ თქვენ ბატონი კახასგან სრულყოფილ პასუხს. მანდა, ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში აუცილებელია ფონური დაკვირვება რთულ ქცევაზე ყველა გაკვეთილზე. ფონური დაკვირვების საფუძველზე მოსწავლის რთული ქცევის ჩამონათვალის შემუშავება. რთული ქცევის ზემოხსენებული ჩამონათვალიდან სამიზნე რთული ქცევის შერჩევა. შერჩეული სამიზნე ქცევის განმარტება, ანუ აღწერა მარტივი სიტყვები. შერჩეული სამიზნე ქცევისათვის კოდის მინიჭება, ანუ კოდირება. სამიზნე ქცევის რაიმე სიმბოლოთი აღნიშნვა, მაგალითად, გიორგის ხვის საწერ კალამს მასწავლებლის მიმართულებით ვანიჭებთ სიმბოლოს X-ი, გაკვეთილის ცვლილობის დროს გამოვლენილი რთული ქცევის შემთხვევაში ვაკეთებთ ჩანაწერს, მხოლოდ მინიჭებული სიმბოლოს სახით. სამიზნე რთული ქცევაზე დასაკვირვებელი მახასიათებელი შერჩევა. აღნიშნულ შემთხვევაში ვაკვირდებით ქცევის სიხშირეს, რამდენჯერ გამოვლინდა, ხანგრძლივობას, რამდენ ხანს მიმდინარეობს, ინტენსივობას, რამდენად ძლიერად და ლატენტობას ქცევებს შორის დროის მონაკვეთს. ერთი ქცევის განხორციელებიდან მეორე ქცევის წარმოშობამდე დროს. ამ მომენტისათვის ამ სლაიდზე წარმოდგენილი თეორიული მასალა ჩვენ აუცილებლად შეგვიძლია ვნახოთ ქვემო პრეზენტაციის ნაწილში პრაქტიკული მაგალითის სახით. Yes, many of our viewers already wrote very interesting answers, observation, description, and assessment. Of course, you are all right. And Mr. Gaha told us that background observation is the first step on challenging behavior on every lesson. Then we have to make a list of every this unpleasant behavior. Then we select some of targeted behavior, and next step is to assign by using a number or maybe code on the targeted challenging behavior, and then
finally, we have to find some observation characteristics of these behaviors. Yes? როგორ უნდა შევცვალოთ მდგომარეობა? So next question is how to change this situation. What is the solution? What can we do as a teacher, maybe? ზოგადი მიმოხილვა თუ გავაკეთებთ, ამ შემთხვევაში სასურველიცა და აუცილებელიც არის, რომ მასწავლებელმა ცვალოს სტრატეგიები. ერთი ტიპის ერთგვაროვანი გაკვეთილები, სადაც არ არის მრავალფეროვანი და სახალისო აქტივობით დატვირთული პროცესი, არ ემსახურება მოსწავლეთა რთული ქცევის მართვის ამაღლებასა და საკუთრივ პროცესში აქტიურ ჩართვას. მასწავლებელმა უნდა შეადგინოს განმამტკიცებლების მენიუ და სასურველი ქცევის გამტკიცების სტრატეგიები და პროცედურა. ვინ, როდის, სად მისცემს ამა თუ იმ განმამტკიცებელს. ასევე რა შემთხვევაში შეუძლია მოსწავლეს განმამტკიცებლის მიღება და განმამტკიცებლის პროცედურების გამოხშივა. მუდმივად რუტინულად უნდა მოხდეს ჩარევა რთული ქცევის წინაპირობაში. ჩვენ გამოვაკავთ, რას ნიშნავს რთული ქცევის წინაპირობა, აუცილებლად რთული ქცევის მაპროვოცირებელი ფაქტორების მოხსნა. მასწავლებელი ყოველთვის უნდა ახდენდეს ჩარევას რთულ ქცევაში, ანუ რთული ქცევის შედეგი უნდა შეიცვალოს. ანალიზის შედეგად გამოვლენილი დამბლოკავი ფაქტორები უნდა გამოვიყენოთ ჩარევის დროს და უნდა მოხდეს ეტაპობრივად მისი გაძლიერება. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რთულ ქცევაზე ინტერვენციის გეგმაში უნდა გამოიყენოთ რთული ქცევის ანალიზით მოპოვებული ინფორმაცია. ჩარევა უნდა დაიგეგმოს რთული ქცევის მიზნის გათვალისწინებით. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მოსწავლეს იგივე მოთხოვნილება, რომელსაც რთული ქცევით იკმაყოფილებს. სოციალურად მისაღების სასურველი ქცევებით როგორ დაიკმაყოფილოს. გაკვეთილებზე განხორციელებული სასწავლო აქტივობები მოსწავლეს არ უნდა უტოვებდეს დროს რთული ქცევის გამოვლენისთვის. Yes. Of course, as usually, your answers and your comments are really appropriate to our questions. And thank you once again for your comments. And of course, first thing is, and first step is that the teacher has to use challenging behavior management strategies very actively, and she or he has to change these strategies very frequently. Then, teachers have to have active, effective, and diverse lessons. It means that we as teachers have to use many materials, many different kinds of resources in order to have active lessons. Teachers have to make a plan for wise behavior. So student has to know what is this behavior which is appropriate for the lesson and the whole classroom. And then teachers have an intervention in bad behavior. And finally, active lessons have to help students to collaborate with classmates. They do not have to have, do not left the time for challenging behavior. So teachers have to prepare and plan the lesson in terms of have great instructions, good activities, interesting materials, and so on and so on. Yes, Mr. Kaha? Yeah. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ერთი პრაქტიკული მაგალითი რთული ქცევის ანალიზისთვის. წარმოვიდგინოთ, რომ აი რთული ქცევის იდენტიფიცირებისთვის მაგალითად ჩემს რაიონში სამტრედიის რომელიღაცა სკოლა მოგმართა რთული ქცევის მოსწავლის შესახებ აქ პირობითად ავიღე საკუთარი თავი, რომ აი მაგალითად კახაგალდავა არის მე-9 კლასის მოსწავლე 15 წლის და ჩემზე დააკვირვებით და მშობელთან ინტერვიუს საფუძველზე გამოიკვეთა მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები. ანუ აქვე ჩანს, რომ პირველ ეტაპზე იმისათვის, რომ ჩვენ მოსწავლის რთული ქცევის იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, აუცილებელია შევადგინოთ მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების მენიუ. Yes, now we are going to take an example, and the example about Aha, and he mentions that he's the same person as an example. Kharchilava is a student in the Samtredian #1 school, public school,
According to observation of these students' behavior, and after this observation, he had the interviews with parents, and then he identified students' weaknesses and strengths, and he's now going to talk about these. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ყურადღებას არ ვაქცევთ ისეთ მხარეებს მოსწავლეში, რომელიც სინამდვილეში ძლიერი მხარეა. თუ დავაკვირდებით, ჩვენ მარჯვენა და მარცხენა სვეტში წარმოდგენილ მენიუს, ნახავთ, რომ ძლიერი მხარეები მოსწავლის, რომელიც შედგენილია ამ შემთხვევაში პრაქტიკული მაგალითის საფუძველზე და ეს არ ატარებს თეორიულ ხასიათს, ეს არის განხორციელებული პრაქტიკული რთული ქცევის იდენტიფიცირების მაგალითი. ძლიერ მხარეებში წერია, რომ ერთი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად შეუძლია 5-10 წუთი. ერთი აქტივობის შესასრულებლად ჭირდება 10-15 წუთი. უვლის ცხოველებს და მცენარეებს. უვლის უმცროს ძმას. სკოლაში დაყავს უმცროსი ძმა. ინტერესით უყურებს რაგბს და თამაშობს მაგიდის ჩოგბურთს. ვიზუალური თვალსაჩინოებით ადვილად აკეთებს მათემატიკის სავარჯიშოებს. შეუძლია ხატვა. მეგობრობს და თამაშობს ეზოს ბავშვებთან, ყავს 2 მეგობარი. დედა მისთვის ავტორიტეტია. ხატავს და მოსწონს მათემატიკა. ოჯახში ნებართვით იღებს უფროსების ნივთებს. ასრულებს დედის და მამის ინსტრუქციებს. ქართულში შეუძლია წაიკითხოს ასაკობრივი საფეხურის შესაბამისად. რაც შეეხება სუსტ მხარეებს, უჭირს ერთ ადგილზე გაჩერება. უჭირს ყურადღების კონცენტრირება. დაუკითხავად იღებს უფროსი დის ნივთებს. ხშირად ჩხუბობს უფროს დასთან. დიდ დროს ატარებს კომპიუტერთან და ტელევიზორთან. არ უჯერებს და ეუხეშება ბებიას. ზოგჯერ საშინაო დავალების გარეშე მიდის სკოლაში. როგორც ხედავთ, ძლიერი მხარეების ჭარბობს სუსტ მხარეებს, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის დამაიმედებელი სიტუაცია. Yes. Okay. He was talking about the strengths of the observation about this student, and here we have many and greater positive sides than negative sides. So the student can do this exactly appropriate activity during 10 and 15 minutes. He looks after animals, plants. Also, he looks after his brother. Also, he likes rugby and sports activities. Plays table tennis. He really likes to communicate with their friends at the playground. Also has 2 friends, close friends maybe, and the mother is the main person in his life. He draws very well and likes maths. Also, he likes. So it's very important that he takes the subjects without permissions from their family members. And how about weak points and weaknesses? So he can't sit in the appropriate place for a big time, much time. Also, he is very rude towards his sister, and sometimes he spends a lot of time on computer and television, and it's very difficult for him to do homework, and sometimes goes without homework at school. Yes. ბატონო კახა, სალამ გავაგრძელებდეთ ჩვენს ძალიან საინტერესო ვებინარს, ისევ რომ დავბრუნდეთ წინა სლაიდზე. მონაწილის მიერ არის შეკითხვა და მე მირჩევნია რომ ასეთი შეკითხვები რომელიც არის თან დავსვა რომ უფრო საინტერესო იქნება. უჭირს ერთ ადგილზე გაჩერება, რატომ შეიძლება იყოს სუსტი მხარე, თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტული უფრო დავაკონკრეტოთ აი ეს პასუხი, იმიტომ რომ მონაწილეების რაღაც რაოდენობა ფიქრობს რომ უჭირს ერთ ადგილზე გაჩერება, შეიძლება არ იყოს სუსტი მხარე. ანუ თუ ბავშვს არ უჭირს ერთ ადგილზე გაჩერება ერთ საკვეთილო პროცესში, ეს არ არის დარღვევა, მაგრამ თუ ბავშვს უჭირს სისტემატიურად ყველა გაკვეთილზე ერთ ადგილას გაჩერება, ამ შემთხვევაში ეს ნაგულისხმები, ამ შემთხვევაში ითვლება ეს
საყურადღებოდ, როდესაც ერთი და იგივე ბავშვი ყველა გაკვეთილზე ანუ მუდმივად გადაადგილდება. მაგალითად, უჭირს ერთ ადგილზე გაჩერება, რომ არ იძლეოდეს სუბიექტური ინტერპრეტაციის საშუალებას ჩავში ამ მაშინ ამ შეკითხვას და ვიტყვი, რომ აი თუ მოსწავლე დაუკითხავად დგება ადგილიდან, მიდის დაფასთან, მიდის მაგალითად აი ფანჯარასთან, იყურება ფანჯარაში, მოძრაობს, მიდის თანაკლასელთან ეხება, ვერ ჩერდება ერთ ადგილზე და მისთვის სამი მაგალითად არ არის ის ადგილი, სადაც ის დაჯდება და საკუთრის მოისმეს. გასაგებია რომ შეიძლება მოსწავლე საკუთრზე დადიოდეს, იდგეს და მისთვის შეზღუდვა არ იყოს ერთი კონკრეტული ადგილი, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსწავლე სისტემატიურად ვერ ჩერდება ერთ ადგილზე, ამ შემთხვევაში ნაგულისხმებია ეს კონკრეტული ბულეტი მოიცავს ამას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა. დიახ. რაც შეეხება რა გავაკეთეთ იმისათვის, რომ აი მაგალითად ზოგადად აი ფორმალურად შემოტანილი კახა გალდავა, როგორ დავაიდენტიფიცირეთ, ფონური დაკვირვება ვაწარმოეთ ერთ სასწავლო დღეს 5 საკვეთილო პროცესში, ფონური დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა 15 წლის კახას შემდეგი რთული ქცევები. ნახეთ, ჩვენ ბატონო კახაბერ მესამე კახაც გვყავს აქ, რომელიც რთულ ქცევას ახორციელებს. We are super lucky because we have third kaha at this session. Only one session consists of 3 kahas. Yeah, thank you. So he mentions that after this observation, we had the background observation exactly at the lesson during one day only. And in each lesson, and approximately we have maybe 5 or 6 lessons at each day. And then we had these kind of challenging behaviors. Yes? აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი რას გულისხმობთ ზოგადად არა მარტო ერთ ადგილზე გაჩერებაზე, აი ნახოთ რამდენად რთულია, როდესაც ერთმა მოსწავლემ აქ წარმოდგენილია რთული ქცევის მენიუ, რომელიც ერთმა მოსწავლემ 5 საკვეთილო პროცესში განახორციელა. თაღალდისაგან აკეთებს ბურთს, თვითმფრინავს და ისხვის თანაკლასელის, ან მასწავლებლის მიმართულებით. ნებართვის გარეშე გადაადგილება კლასში. ხელს კრავს თანაკლასელს, მას ქაჩავს თანაკლასელს. ხელს კრავს კამს, რომელზეც თანაკლასელი ზის. ზის ფანჯრის რაფაზე. ჯოხს უტყავს მაგიდას. ჯოხს ან ხელს უტყავს თანაკლასელს. აკეთებს გაკვეთილის თემასთან დაუკავშირებელ კომენტარებს. საგნებს ისხვის იატაკზე. სკამზე ზის მკერდით სკამის ზურგისკენ, სკამს ამოძრავებს სხვადასხვა მიმართულებით მჯდომარე მდგომარეობაში, ხელს მასწავლებლის მიერ მიწოდებულ აქტიურ ფურცელს, გაკვეთილზე ელაპარაკება კლასელს. ხელში უჭირავს ტელეფონი, უყურებს ეკრანს და სენსორზე აჭერს თითებს. ეს არ არის სრული მენიუ, გადავთარგმნოთ და მერე გავაკეთოთ. Yes. Okay. So these challenging behaviors are when a student makes balls, paper balls, and maybe paper planes and throws towards the students or teachers. Also, without permission, he goes around the classroom and then pulls the classmates, maybe sits on the window. Then he makes noises for knocking on the door or maybe on desk. Sometimes he damages notebooks or piece of paper which is given by the teacher. Sometimes he talks to his classmates or maybe reads something on his mobile phone or plays maybe mobile phone games and so on and so on. ტელეფონში რთავს მუსიკას და აყოლებს ხმას. მასწავლებელს თხოვს ფულს, მაღალ ფულას 10-იანს. უნებართოდ ტოვებს კლასს, უნებართოდ იღებს ხმის ნივთებს. კლასელს მასწავლებელს არქმევს ნივთებს. კლასში უშვებს საპნის ბუშტებს. მასწავლებელი აძლევს ინსტრუქციას, კახა ამბობს, რომ არ გააკეთებს, ეზარება რვეული დარჩა და მის თანანი. ჯოხს იქნევს სხვადასხვა მიმართულებით. კლასელის მასწავლებლის ტანსაცმელს ეკაჩება თავისკენ. მიდის და უტყავს ხელს მაგიდას, ატრიალებს კამს სხვადასხვა მიმართულებით. ხელს ფურცელს და ხატავს წიგზე, თავს აძროს ფუნჯებს, გაკვეთილზე მღერის, უკრავს ტაშს, გაკვეთილის დროს აკაკუნებს კამზე, გაკვეთილზე სინათლეს აქრობს და ანთებს, ეფარება დაფას სხეულით.
ცეკვის გაკვეთაზე აკეთებს მასწავლებლის ინსტრუქციისგან განსხვავებული ლეთებს. როდესაც მასწავლებელი სხვა მოსწავლეს ადევს ინსტრუქციას, კახა ამბობს, რომ თვითონ გააკეთებს და ნებართვის გარეშე იწყებს ამ ინსტრუქციის შესრულებას. კლასელს ეუბნება, რომ არ შეასრულოს მასწავლებლის ინსტრუქცია. დაფასთან გადის უნებართოდ და ეძახის კლასელს, რომ მივიდეს გაკვეთილის დროს. Yes. So as he mentioned, this is the continuing of the previous challenging behavior of this student. Actually, he sometimes dances or sings without permission. Sometimes he switches on or switches off the light, or he tries to encourage students not to do some kind of classroom activities. Sometimes he throws the subjects or maybe some kind of things from his desk, and he always and sometimes maybe and some kind of frequently tries to ask or answer unpleasant questions and so on and so on. ჩამოთვლილი ქცევებიდან გამოვყავით ერთი კონკრეტული ქცევა მოსწავლის და ამ შემთხვევაში ყველაზე შეიძლება ისეთი თითქოს და უმტკივნეულო მოსწავლე უნებართოდ იღებს ხვის ნივთებს. მივანიჭეთ რთულ ქცევას კოდი და დავაკვირდით ქცევის სიხშირეს. Yeah, as we already mentioned, we have to choose one of these bad behaviors or unpleasant behaviors. Then next step is to assign the maybe number or maybe code, and then we will have the observation of this challenging behavior. And in this case, we have chosen the behavior which is the student takes the subjects or things without permission. Yes. აი რამდენიმე სლაიდი გვაქვს, მაგრამ ყველაფერი თავს არ შეგაწყებთ. ვეცდებით რომ ერთის მაგალითზე გაჩვენოთ. სამიზნე რთული ქცევის ანალიზისათვის ჩვენ ნახეთ სამიზნე რთული ქცევის სიხშირეს ვაკვირდებოდით 3 სასწავლო დღის განმავლობაში ქართულის, მათემატიკის, გეოგრაფიის, ხატვისა და ცეკვის გაკვეთილებზე. წარმოდგენილია სქემა, სადაც ჩანს რომ მოსწავლემ ხატვის გაკვეთილზე ჩვენ როდესაც დავყავით სამწუთიან მონაკვეთებად საგაკვეთილო პროცესი, ხატვის გაკვეთილზე მაგალითად პირველ 3 წუთში გამოავლინა 2ჯერ, მეორე 3 წუთში 3ჯერ და ასე თუ გავაგრძელებთ, ნახავთ რომ აი ბოლო 3 წუთში მან გამოავლინა 5ჯერ რთული ქცევა და საერთო ჯამში ეს მოიცავდა 16ჯერ განხორციელებულ რთულ ქცევას. მათემატიკის გაკვეთილზე შედარებით ნაკლები იყო და ხედავთ რომ 3 წუთიან ინტერვალების მიხედვით 10ჯერ არის გამოვლენილი, ქართულის გაკვეთილზე კიდევ უფრო ნაკლებია 5, მაგრამ აი მაგალითად ცეკვის გაკვეთილზე მოსწავლემ 2ჯერ გამოავლინა რთული ქცევა, იცით პირველ 2-3 წუთიან მონაკვეთში და გეოგრაფიის გაკვეთილზე მან 10ჯერ გამოავლინა სულ რთული ქცევა. Yes, this chart shows us the frequency of targeted challenging behavior. Here we have 3 days activities, and we have the numbers of this frequency of these behaviors. Also, we have another chart, another 2 similar charts for second and third days. Yes. მსგავსი სქემები გაკეთებულია 3-ვე დღეზე, როგორც ხედავთ, უბრალოდ ამის გაცნობით თავს არ შეგაწყენთ და როგორც ხედავთ, ანუ თითოეულ დღეზე აქეთ მარჯვენა მხარეს წერია, რომ მოსწავლეთა ქცევის გამოვლენების სიხშირე სხვადასხვა დროს სხვადასხვაგვარია. Yeah, he also mentions the general frequency and numbers of this behavior, as you already said on the screen. აი თუ დავაკვირდებით ჩვენ წარმოდგენილ წინაპირობა შედეგების ხრის აღმოვაჩენთ რომ ნებისმიერ ქცევას აქვს წინაპირობა და აქვს შედეგი. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ჩანს რომ წინაპირობა, როდესაც კახამ განახორციელა ქცევა რომ აიღო უნებართოდ კლასელის ნივთი, ამ შემთხვევაში იყო ის, როდესაც მასწავლებელი დაფისკეს შებრუნდა. შედეგად მივიღეთ ის რომ თანაკლასელი ამბობს, კახამ ჩემი ნივთი აიღო.
აი როდესაც კახამ დაინახა თანაკლასელის მერზე დადებული ტელეფონი, თავისთავად გამოვლინდა მისი ქცევა. მან უნებართვოდ აიღო თანაკლასელის მერზე დადებული ტელეფონი. შესაბამისად, კახას თანაკლასელი მარიეტა აუცილებლად ყვირის, რომ დამიბრუნდა ჩემი ტელეფონიო. აი როდესაც კახამ დაუკითხავად წაართვა მასწავლებელს მარკერი, მისი წინაპირობა გახდა ის, რომ მასწავლებელი მიუახლოვდა კახას, სადაც მას ხელში უჭირავს მარკერი. ანუ ესე იგი, მისი წინაპირობა გახდა ის მარკერი, რომელიც მასწავლებელს ხელში უჭირავდა. შესაბამისად, კახას ქცევის შედეგი არის ის, რომ მასწავლებელი ეუბნება დამიბრუნე ჩემი მარკერი. მაგრამ როდესაც კახა იღებს წინჯდომი თანაკლასელის საფვალეს დაუკითხავად, ეს არის ქცევა, რომლის წინაპირობაც გახდა ის, რომ მასწავლებელი კლასს აძლევს ინსტრუქციას და შედეგად მასწავლებელმა გააგრძელა ინსტრუქციის მიცემა და თქვენ შეგიძლიათ ასევე კომენტარებში დაწეროთ ამათგან რომელი შედეგი შეიძლება იყოს სასურველი, რომელსაც მოსწავლესთან იმუშავოს. Yes, as he mentions, every behavior has a previous activity and results. Here we have 4 different previous activities, also behaviors and the results. And you can also write on as a comment what is your idea, which activity and behavior and results are appropriate and wise for a teacher to reach the goal, to prevent this challenging behavior from the students. Yes. აქ გეტყვით რომ რა თქმა უნდა ამ ჩამონათვაში საუკეთესო ვარიანტი იქნება თუ მოსწავლისგან წამოსულ რთულ ქცევას დავაიგნორებთ. ამ შემთხვევაში მასწავლის მიერ გაგრძელებული ინსტრუქცია იდეალური გამოსავალი იქნება, თუმცა კონკრეტული მაგალითის ნახვა ისევ შეგვიძლია რა თქმა უნდა. And teachers and people has the same thoughts and ideas. რა გახდა მაპროვოცირებელი ფაქტორები, როდესაც კახა გამოავლინა. როგორც ხედავთ, მასწავლებელი ხსნის გაკვეთის მაპროვოცირებელი ფაქტორია. მასწავლებელი მიბრუნდა დაფისკენ, მასწავლებელი სვამს კითხვას კლასში, მასწავლებელი აძლევს ინსტრუქციას, კახამ დაინახა მერხზე დევს ნივთი. ჩამოთვლილი 5-ვე მათგანი გახდა მოსწავლისათვის რთული ქცევის მაპროვოცირებელი ფაქტორი. So the factors which provocates the student to do something is that teacher starts the lesson, then she or he turns into the blackboard and then asks the questions the whole class, gives the instructions to them, and finally Kaha sees and tries to take this subject to him. Yeah. შემანარჩუნებელი ფაქტორები. აი შენიშვნა, მოსწავლის ყვირილი, თანაკლასელის ღიმილი, კომენტარი, თვალით კონტაქტი. თუ არის შესაძლებელი ოდნავ ცოტა გავშლი ამ საკითხს, რამდენად შესაძლებელი იქნება ამის თარგმნა არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით, მაგრამ რატომღაც მოცემულ რეალობაში ყავს სკოლაში ისეთი მოსწავლეები, რომლებიც მასწავლებს თავს არ ამახსოვრებენ საუკეთესო სწავლის შედეგით. მასწავლებს იშვიათად სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ამახსოვრდება ასეთი მოსწავლეები, იმიტომ რომ მოსწავლე, რომელიც საკლასო სივრცეში ხშირ შემთხვევაში არის დარჩენილი სასწავლო პროცესის მიღმა, ცდილობს მასწავლებელს თავი რაღაცით დაამახსოვრებინოს. მისი მოცემულობა როგორია, მე თუ არ გამახსოვრდები შენ კარგი შედეგით, კარგი სწავლის შედეგით, მაშინ მე თავს აუცილებლად დაგამახსოვრებინებ. ყველა მოსწავლისათვის შემანარჩუნებელი ფაქტორი ყურადღების მიღების ხარჯზე აუცილებლად ხდება შენიშვნა, მან მასწავლებელს დაანახა, რომ ის არის საკლასო ოთახში და მან მიიღო შენიშვნა, მან მიიღო ყურადღება. როდესაც მისმა თანაკლასელმა, რომელსაც აქამდე ყურადღება არ მიაქცია, მაგრამ აყვირდა წართმევულ ნივთზე, რა თქმა უნდა, ესეც შემანარჩუნებელი ფაქტორი გახდა, იმიტომ რომ მან მიხვდა, რომ შეუძლია საკუთარ პროცესში ჩაშლას მოსწავლეს ყოფიდან გამოიყვანოს. და ამასთანავე თანაკლასელის ღიმილი, ხშირ შემთხვევაში მოსწავლები ამ ასეთი რთული ქცევის გამოვლენის დროს თანაკლასელს გაუღიმებენ თვალს, ჩაუკრავენ, ან ეტყვიან რა მაგარი ხარ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მოსწავლისგან თუ მასწავლებისგან წამოსული უკავშირი რთულ
რთული ქცევის მოსწავლეებისათვის ხდება შემანარჩუნებელი ფაქტორები. Yes. So he's talking about the maintenance, maintaining factors. Those are maybe some kind of shouting of students, maybe laughing or comments, eye contact with this kind of student, and he spreaded describe the maintaining factors when the student has a lack of attention in this situation, tries to be in the main figure, to be the main figure in the classroom, and that's why he tries to have maybe better behavior. Sometimes other students tries to have good marks and try to be the main person at the lesson, and he was talking about this stuff. რა შეიძლება იყოს დამბლოკავი ფაქტორები? რა თქმა უნდა, მასწავლებლის იგნორი, ოღონდ არამუდმივად და არა ყოველთვის, თვალსაჩინოებები, შექება სასრული ქცევის გამოვლენის დროს, სტიკერები, დროულად მიწოდებული ინსტრუქციები და აქტივები. აი მაგალითად, ავიღოთ სტიკერები. მე შემიძლია ჩემს მოსწავლეს შევუთანხმდე, რომ მას ნებისმიერი სასრული გამოვლენილი ქცევის დროს მივცემ სტიკერს და თუ დაამგროვოს მაგალითად 20 სტიკერს, მე მას გადავუცვლი ბურგერში. პირობითად, აი გარეგნული мотиваციისთვის პირველ ეტაპზე, რაც ძალიან კარგად მუშაობს რთული ქცევის მოსწავლეებთან, მაგრამ ეტაპობრივად ამ სტიკერების გაცვლას მე ვაკეთებ არა გარეგანი мотивაციის აღუძრელ საგნებზე, არამედ მას ეტაპობრივად უცვლი ისეთ აქტივობებზე, რომელიც მის შინაგან мотивაციას გაააქტიურებს. Thank you. I think it is the crucial and vital moment for this presentation, and we are now talking about the ideas which help us as a teacher how to prevent these behaviors. First is the teachers ignoring of some kind of bad or unpleasant, unwise activity. Next is the some kind of visual materials, maybe stickers or posters or videos, maybe. Then next is the praising of wise behavior, stickers, as I mentioned, and the last one is exact and clear instructions and activities. In order to not to have students, students don't have to have waste time to waste to do any these different and unpleasant activities at the lesson. Yes? Look, რაც შეეხება ძირითადად ყველა გამოვლენილ ქცევას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი მიზანი და ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ქცევის მიზანი თუ მოსწავლე არ არის იდენტიფიცირებული, თუ მოსწავლე არ არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე იმ მიმართულებით, რომ მას აქვს ფსიქიკური ან ემოციური აშლილობა, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მოსწავლის გამოვლენილი რთული ქცევის მიზანი არის ყურადღების ცენტრში ყოფნა, თვით დაჯილდოება, რაზეც საუბრობდი წერან. თუ მე შენ აქამდე ვერ მომჩნევ, მე თავს აუცილებლად დაგამახსოვრები. Yes. So he talks about the main aims of targeted challenging behavior. First is the lack of attention, and the student tries to gather the enough attention from the teacher or maybe from classmates. And the second one is self-reward, when he tries to reward himself. Yes. აქვე წარმოდგენილია რთულ ქცევაზე ჩარევა ინტერვენციის გეგმა, რომელიც ნათლად ასახავს თუ როგორ უნდა იმოქმედოს მასწავლებელმა იმ შემთხვევაში თუ მას უნდა რთულ ქცევაზე მოახდინოს რეაგირება და თან ეს რეაგირება იყოს ადეკვატური, ანუ ქცევის შედეგის შესაცვლელად, ცოტა სქემის აღქმა შესაძლებელია ასე ონლაინ სივრცეში რთული იყოს, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ ის, რომ მე გავაკეთე სტატია ახალ განათლებაში ქართველი მასწავლებლებისათვის ეს იქნება ხელმისაწვდომი, სადაც დეტალურად არის აღწერილი თითეული პუნქტი და აი ერთს გავივლი მაგალითად ჩარევა წინაპირობაში, მასწავლებელი კახას აწვდის დროულად
და ხშირ ინსტრუქციებს. ამ შემთხვევაში მოსწავლის რთული ქცევის წინაპირობა აუცილებლად შემცირდება. რა იქნება სასრული ქცევა? იქნება კახა ნებართვით აიღებს ნივთებს, ამ შემთხვევაში სხვის ნივთებს და მე რას გავაკეთებ როგორც მასწავლებელი? კახას შევაქცევ სასრული ქცევის გამოვლენის დროს და შეიძლება საერთოდ არაფერი არ ვთქვა, ხელით ვანიშნო, თვალით ჩაუკრა, გავუღიმო, ან უბრალოდ სტიკერი მივცე, რომელიც მან იცის, რომ აუცილებლად გადაეცვლება ერთ დღეს ისევ სასრულ აქტივობაში, რომელიც მის გარეგან და შინაგან мотивაციას დააკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში ნახსენებია, რომ გარემოება არის საერთოდ პროცესი, მაპროეცლებელი ფაქტორი პირდაპირ კავშირშია სასრული ქცევასა და რთული ქცევის ჩამანაცვლებელთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მივიღოთ შედეგი, რომელიც მუდმივად უნდა ან წავახალისოთ, მუდმივად უნდა ვცვალოთ ჩვენ მოსწავლეებთან ესა თუ ის აქტივობა, რათა შეიცვალოს მოსწავლის სამიზნე ქცევა და მან არასასრული ქცევა ჩაანაცვლოს სასრული ქცევით, ანუ კახამ სხვისი ნივთი უნდა აიღოს მხოლოდ ნებართვით. Yes, as he mentioned, as he said, it's a bit difficult to imagine and to understand to have a clear understanding of this plan, but we just describe this plan in this way, that first of all, teacher has an intervention, then tries to give the correct and appropriate ideas and thoughts to the student, and then finally the result of this treatment will be that student one day takes the objects or things from his classmate with permission, not without permission. And during this process, when we as a teacher try to learn him correct and wise behavior, we just can find the thumbs up or give him a sticker, and finally we will reach the goal and we will have correct and pleasant behavior. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსწავლეები ავლენდნენ რთულ ქცევას და ზოგჯერ არ ვიცით რა იმალება ამ რთული ქცევის უკან, მე მინდა ერთი მოსწავლის кейსი გაგაცნოთ, მის მიერ დაწერილი, სადაც აი ნათლად ჩანს რა შეიძლება, როგორი სოციალური ფაქტორი შეიძლება გახდეს მოსწავლისათვის რთული ქცევის გამოვლენის საშუალება. მე არც კი მინდა გავიცნოთ ჩემი წარსული, დაიწყო სხვა მოსწავლემ, რომელსაც საოცრად ლამაზი მწვანე თვალები აქვს. ყველა ჩემთვის ჯოჯოხეთად იქცა. არასოდეს უკითხავ ჩემს მასწავლებლებს, რატომ იქცეოდი ცუდად. მხოლოდ ასეთი სიტყვები მესმოდა, როდემდე უნდა ავიტანო შენი თავხედობა. რატომ უნდა დადიოდე შენისანა ზარმაცი ბავშვის სკოლაში? ჩემი კლასელებიც კი ალმაცერად მიყურებდნენ. მე ხომ ის მოსწავლე ვარ, ვისთანაც მეგობრობას ყველა გაურბის. ჯერ რუსთავში ვცხოვრობდით ბავშვთა სახლში, მე და ჩემი და. მე ბოლნისში გამაშვიდეს და ჩემ დას დამაცილეს. დედა არც კი ვიცი სად არის. მამა ციხეში და კაცმა არ იცის როდის გამოვა. ბოლნისში იმ ოჯახს სისხლი გავუმწარე. ცუდად ვიქცეოდი. რადგან ჩემი და მინდოდა ჩემთან ერთად ყოფილიყო. იქედან გავიქეცი და ხონის ბავშვთა სახლში გადამიყვანეს ჩემ დასთან ერთად. ბოლოს აქ მომიყვანეს და ჩემ დას დამაშორეს. როგორც კი შევძლებ, ისევ ჩემ დასთან ერთად გავიქცევ და ვიცხოვრებთ ერთად. ეს არის ერთი კონკრეტული მოსწავლის ამბობი, რომელიც მე პირადად მაქვს ჩანაწერი ბავშვთან და შესაბამისად ეს ბავშვი ბუნებრივია იდენტიფიცირდა როგორც რთული ქცევის მოსწავლე. Yes. He has read the recording of one of student who has the maybe say unpleasant or challenging behavior. The recording says that the student starts, I really even don't know and don't want to remember my last time and last period of my life, and this person has really beautiful green eyes. He mentions that the school was really a nightmare for him. He never thought that school was a good place and pleasant place for him. So one day, first thing is that he lived in Bolnisi boarding
boarding school with his sister, and one day they were not together. First, he moved in Rustavi, and then he could not see his sister, and finally he moved Bolnisi, in Bolnisi to one of host family, and so he thinks that one day he tries to run away from this family, finds his sister, and they will live happily all together. ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ ბავშვები რთული ქცევით არ იბადებიან. რთული ქცევის ბავშვებად საზოგადოება, ოჯახი, მშობლები, მასწავლებლები, თანაკლასელები, საზოგადოების ყველა წევრი აყალიბებს ბავშვებს. ასე რომ თუ ჩვენ ირგვლივ არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ რთული ქცევა ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ მათ შეუწყოთ ხელის შეცვალა თავიანთი რთული ქცევა სასრული ქცევა. Yeah, Mr. Kaha summarizes his presentation, and he mentions that the students don't born with bad behaviors and unpleasant behaviors. They sometimes learn these behaviors from the society, from maybe family, from the school, and after that we get this kind of person. Thank you for your attention. Do you have any questions? Please write in your... დიდი მადლობა ბატონო კახა. სანამ ზოგადად შევაჯამებდეთ თქვენ სესიას, მანამდე მე მინდა რამოდენიმე კითხვას დაუბრუნდე, იმდენად საინტერესოდ მიმდინარეობდა თქვენი საუბარი, რომ მე თავს ვერ ვივეცი, უფლება შემეწყვეტა თქვენი პრეზენტაცია. აი აქ წერენ, რომ მშობლის როლი როგორი არის რთული ქცევის მართვის დროს, აი ორიოდე სიტყვით ბატონო კახა, თუ შეიძლება რომ ძალიან მოკლედ რამდენად შეიძლება ამ საკითხსაც რომ შევეხოთ. ხშირ შემთხვევაში აი მშობლები არ აღიარებენ თავიანთი შვილების რთულ ქცევას. მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ, რომელთაც აი პირადად მქონია პრაქტიკა, ანუ ერთ-ერთი აი ბავშვი, რომელიც ძალიან კარგად იქცეოდა სკოლაში, რთულ ქცევას ავლენდა სახლში. და როდესაც მშობელი ყვებოდა, რომ მოსწავლე იყო რაღაც არაადეკვატური ქცევების ამ სიტყვას იყენებდა, აღმოჩნდა, რომ სკოლაში იგონებოდა, რომ სკოლაში ბავშვი აბსოლუტურად სხვანაირია. და როდესაც ფსიქოლოგმა აღწერეს სიტუაცია, თუ რაში გამოიხატებოდა მისი რთული ქცევა, აღმოჩნდა, რომ დედა როდესაც ბრუნდებოდა სახლში, იღებდა ხელში ტელევიზორის პულტს, თავდა ტელევიზორს, წამოწვებოდა და ბავშვს ეწყებოდა რთული ქცევა. ის დგებოდა ტელევიზორის წინ და ზემოთ ქვემოთ ხტებოდა გამოწყვეტილი. და აქ ბუნებრივია, ბავშვი ითხოვდა მშობლისგან ყურადღებას, მაგრამ მშობლისგან ამ ყურადღებას ვერ იღებდა, იმიტომ რომ დედა გადართულიყო ტელევიზორის ყურებაზე. და როდესაც დედამ არსებული თავისგან წამოსული ქცევა შეცვალა, თავისთავად მოსწავლის, ამ შემთხვევაში თავისი შვილის რთული ქცევა სახლში რადიკალურად შეიცვალა. ასე რომ, როდესაც მშობლებს ხშირ შემთხვევაში მასწავლებლები ეუბნებიან, რომ მისი შვილი ავლენს რთულ ქცევას, ყველასათვის ცნობილია, რომ ანუ მშობლები უარს ამბობენ ამ რთული ქცევის იდენტიფიცირებაზე. თუმცა ან სკოლამ, ან მშობელმა, ან საზოგადოების ნებისმიერმა წევრმა მოგეხსენებათ, უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მან მოსწავლე აქციოს სრულფასოვან მოქალაქედ და საზოგადოებაში გაუშვას როგორც საზოგადოების ჯანსაღი წევრი და არა უარყოფილი და იგნორირებული წევრი, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება ასეთი ტიპის მოსწავლების სკოლიდან გაშვების შემდეგ. Yes, thank you. Sorry, ბოდიში ბატონო. იმიტომ რომ კომენტარები არის, ალბათ უცხოელებსაც აინტერესებს. So we had the question, what is the role of a parent in this situation when the student has challenging behavior, and Mr. Kaha mentioned, I will say shortly, that mentioned that students' parents have to pay more attention and spend much more time with their son or daughter and try to help them. Yes, thank you.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა ეს გაზიარება რომ მოხსნათ და დავბრუნდეთ ეთერში თუ შეიძლება ვფიქრობ რომ მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და დამეთანხმება ჩვენი აუდიტორია ძალიან საინტერესო კომენტარები იყო მე არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო ბატონო კახა როდესაც თქვენ გისმენდით ზოგადად და თქვენს პრეზენტაციას უსმენდით საბედნიეროდ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრებიან განათლების მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე გვესწრებიან ინკლუზიური განათლების ტრეინერები. მე შემხვდა ძალიან ცნობილი ჩვენი ტრეინერების კომენტარები და არ შემიძლია მათ არ დავეთანხმო ზოგადად მათი სიღრმისეული ანალიზი, როგორი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მინდა ბატონო კახა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი საინტერესო და მრავლის მომცველი საკითხისათვის. ვფიქრობ ზოგადად რომ პანდემიამ, რომელიც ბოლო 2 წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას ჩვენი თამდევი პროცესი არის, ეს პროცესი კიდევ უფრო პრიორიტეტული გახადა ზოგადად ქცევა საკლასო ოთახში მოსავლის მართვა რთული პროცესი არის ზოგადად და როდესაც ამას კიდე ემატება რთული ქცევის მქონე მოსავლე ეს კიდევ უფრო სირთულეს წარმოადგენს მე არ მინდა სახელებით მიმართო ზოგადად ჩვენს ძვირფას სტუმრებს რომ ვინმე არ გამორჩეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქ არის მასწავლებლის სახლის ტრეინერები განსაკუთრებით ინკლუზიური განათლების მხრივ რომლებიც არიან პროფესიონალები ასევე ზოგადად კლასის მართვის სტრატეგიები და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენს გვერდით ხართ და ზოგადად თქვენი კომენტარებით გვაძლიერებთ ვფიქრობ ჩვენი მაყურებლებისთვის ასევე ძალიან საინტერესო იქნება არა მარტო ქართული გამოცდილება ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ზოგადად გამოცდილება და მათი აზრი რა როგორ რანაირად არის მათ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. მე მინდა ძალიან დიდი სიამაყით, ძალიან დიდი პატივისცემით თქვენს წინაშე წარმოვადგინო ქალბატონი ნადა რატკოვიჩი, რომელიც ჩვენ ახლა გვიერთდება ხორვატიიდან, რომელიც გახლავთ პროფესორი, დოქტორი, საპატიო სტუმარი, მოდერატორი IIU-ის თუ რა ვიცი ქალბატონი ინგა გამისწორებს ზოგადად თუ ქალბატონი ნადას რეგალიებს უბრალოდ ვერ ვიტყვი და სანამ ის ასევე არის ქვეყნის დირექტორი IIU ხორვატიის, ასევე თანადამფუძნებელი ევროპის IIU-ს. რა ვიცი, პროფესორი, დოქტორი, მრავალი პროექტის მენეჯერი, სოციომუშაკი, ძალიან ბევრი რეგალი აქვს მას და ჩვენ ვამაყობთ მისით ის ყოველთვის ხარჯის ჭერ და ახლაც ზუსტად ჩვენთვის არის აქ და ის არის live manager დღეს. დიდი მადლობა. Thank you so much, dear Nada. You are so welcome. Thank you so much for this opportunity, for this help us. Thank you. I want to also thanks our great moderator, Kakaber, great professor from history, Kaka, amazing translator, Mzia, our great Miriam, our IT here, designer, and you, Inga, our great IIU Europe head, and I can say a big support, great IIU-Georgia here. We almost have more than 300 likes whole time, 250 watchers. So this is a great start of the new project. And today, even I don't understand all our great Zia translated, and I was listening. And this topic about this behavior is really important because we know how COVID affected our students, how affected us, and how we need to continue, that we need to take care about each student. And as you said and all said, it is a big problem. And we in school and parents need to work on that a lot. I can say today that that is more important than the knowledge because students are under stress.
we know that before Corona, we know that we have different behaviors, like students are shyness, rocking, staring, anxiety. They have school phobia. But I can say that now during this, that it is more bigger phobia. They are in depression, and now this generations which are coming, I can see that they need knowledge, so many knowledge they need. These are not the same generations like before. So we educators, we teachers, professors really need to do a lot, really need to work. First, we need to understand that we need to be today a psychologist, a sociologist, everything. I can say a doctor. So I'm sure that in our coming sessions of this great project, because new opportunities, we will learn a lot, and we will have so many results, so many researches, and it will be really amazing. Thank you. Thank you, great Georgia. Thank you, great Georgia team, great Georgia audience here. Thanks to our great sir, Piyush Pandit, who is giving us this opportunity. Inga, you make it great. Congratulations. Thank you Oh. so much, dear. Thank you. Warm greeting from Georgia. We're inviting you. Yes, yes. First time I will go to Georgia. Yes. Yes, thank you so much. You will be very happy. Yes. I will translate a bit. Yeah. Thank you once again for your hard words, Mrs. Nada. It was very pleasant for me to see and to give these good things and good ideas and good words from you. And Khabatoни Nada, როგორც აღნიშნეთ, გახლავთ ხორვატიიდან, არის IIU-ს წარმომადგენელი და თავისი ქვეყნის ასე ვთქვათ ელჩი, ამბასადორი და მან აღნიშნა რომ ჩვენ დღეს დავიწყეთ ახალი პროექტი, უკვე ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, დაახლოებით 2000-მდე კომენტარი, ასევე უამრავი მოწონება, უამრავი მსმენელი გვყავს, საუკეთესო კომენტარები, პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს ჩვენს მსმენელებს ჩვენი ახალი პროექტის მიმართ, გვისურვებს წარმატებებს და დარწმუნებულია რომ აუცილებლად მივაღწევთ ამ პროექტის და სხვა პროექტების საუკეთესო მიზნებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ შემოგვერთა. მზეო ერთი კითხვა გვაქვს ზოგადად ჩვენ ქალბატონადასთან. ეს არის ბატონი კახას პრეზენტაციიდან გამომდინარე, ჩვენ რთულ ქცევაზე ვისაუბრეთ და აი რამდენად არის რთული ქცევა პრობლემური ზოგადად, აი რა ყურადღება ექცევა ხორვატიაში, ეს ჩვენთვის საინტერესო იქნება და გარდა ამისა, აი რამდენად იქონია პანდემიამ ზოგადად გავლენა და ეს პროცესი კიდევ უფრო გაამწვავა თუ აი როგორი არის ზოგადად ანუ ეს მდგომარეობა, რამოდენიმე წინადადებით რომ აი ამ საკითხის შესახებ გითხრას. რთული ქცევა რამდენად პრობლემურია მათთვის და იმოქმედა თუ არა პანდემიამ ზოგადად მასზე გავლენა. Madloba. Dear Nada, we have a question towards you. How problematic is challenging behavior in Croatia, in your country? I would like to see your experience. What is the situation in your country, and what is the effects of pandemic situation in your school and on your students? Yeah, we are listening to you. So I can say that in Croatia, we really start immediately when Corona, when we go home, making lessons. I can say that lessons were more than in school, because students need a lot of new techniques, using of new digital tools. And if I talk about this technology, they like students like that. Students like that, they more like that, and
about their behavior. They were in the beginning liar. They were lying. They don't have connection. They don't have internet. They don't have that. But when they see that the situation is going and that it will not start very soon, then they start to work like they were in school. But I can say that it was very hard, especially for the students with special needs, who the inclusive students. That was really hard to work with them. We were always in the communication with their parents, with their assistants. That was real. When if we look the researchers, we can say that really now these generations now they have the exam, the graduated exam at the end, especially these who are finishing high school. We see that they need knowledge, that they have some holes in their knowledge. So behavior, knowledge, everything is affected during this COVID. But I can say that the more important thing is that the health, mental health, and we are really trying. My students are really good. I didn't feel that, but in so many parts of my country, especially in the rural parts where the students didn't have the same conditions like in bigger cities. So this will need really a time. This will really need a time to come to the new normal. This still is not a new normal. But like Georgia team, we are also working a lot. So many projects, so many collaborations on the national level, European level. We have in the school student. I can say that before we didn't have our psychologists didn't have a lot of work with the students. But today the situation is that in one classroom, like example, if you have 24 students, almost 3 to 4, 5 students are having talk on the daily basis. So that is really a big problem. And this depression is really maybe we don't see that, but we can feel it when they talk, when we have the exams, and and if we don't recognize that, that can be really a problem. I think that knowledge, they are not more interested. They can't I see that their attention is not like before. That is a problem, because as we are always online, and they like to be, they like this online. They are in the social medias, they like Instagram, Facebook. So I think that this social media also are making a problem. And to feel that knowledge, we will need time, and to change their behavior. Also, we will need a lot of time. So we will continue working. We will work. We are optimists. So never let the things to go bad. We need to always to pay attention on everyone. Each student is for us special student, so we need to work, and I think that the situation will change. It will go slowly, but I hope that in maybe 3 to 5 years the situation will be better, because still now it is not good. Thank you so very much, Mrs. Nara. და მან აღნიშნა, რომ როგორც მთელს მსოფლიოში, ასევე ხორვატიაშიც, რა თქმა უნდა, კოვიდის პერიოდში დისტანციურმა სწავლებამ და კოვიდ პანდემიამ განაპირობა ძალიან ბევრი სირთულეები. რა თქმა უნდა, ჰქონდა თავისი დადებითი, უარყოფითი მხარეები, მაგრამ დადებითიც არის ის, რომ დისტანციური კომუნიკაცია, მაგალითად ვებინარები უფრო აქტიური გახდა ჩვენი ცხოვრების
მოსწავლეებისათვის ასევე აღნიშნა, რომ მოსწავლეებისათვის რთული იყო და შესაძლოა ვთქვათ, რომ მენტალური პრობლემები შეიძლება შეიქმნა მოსწავლეებში და თუ დავუკვირდებით და მოვიშველიებთ მკვლევრების აზრსაც, მათ აღნიშნეს ასევე და აღნიშნავენ, რომ ჩვენს ქვეყანაში, რომ მას სჭირდება დრო, რომ მოსწავლეები გახდნენ ისევ სოციალურები, ისევ ის კომუნიკაციის უნარი, რაც მანამდე დაუშვათ ჰქონდათ საზოგადოებაში, მაგალითად აღარ ჰქონდეთ სკოლის ფობია და ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებული ტელეფონზე და ასე შემდეგ ან მოწყობილობებზე. ამას დასჭირდება პერიოდი, მაგრამ ჩვენ დავუბრუნდებით ამ ეტაპს, ამ სასურველ, ასე ვთქვათ, ნიშნულს, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ბევრს, გვექნება კომუნიკაცია, აი როგორც ქართულ გუნდთან, ქართველების გუნდთან ვიმუშავებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი შრომაც და ჩვენი ცდილობაც გამოიღებს შედეგს და საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმ მიზანზე გავალთ და იმ შედეგზე, რაც სასურველია და საუკეთესოა ჩვენი მოსწავლეებისათვის, ჩვენი საზოგადოებისათვის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნადასთან, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მზეოს, რომ ასე ზუსტად გადმოგვეცით ქალბატონი ნადას სათქმელი, უღრმესი მადლობა. ქალბატონო ინგა, მე მგონი უკვე დრო მოვიდა, თუ როგორ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ინტერაქტიული ვებინარი უნდა შევაჯამოთ და მე ქალბატონ ინგას დავუთმობ სიტყვას და შემდეგ უკვე შევაჯამოთ ურადაც შინაარსობრივად როგორც ხდება ხოლმე ჩვენს ვებინარს. არ ვიცი რა ვთქვა, უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. დიახ, ნამდვილად ეს დღეც შედგა. იცით, როდესაც გეგმავდი ამ პროექტს, მოლოდინები ნამდვილად მქონდა რაღაცას რო აკეთებ, იმიტომ რომ რაღაცის კარგი იმედი გაქვს, ხო? მაგრამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მინდა გითხრათ, რომ IIU-ს მთლიანი გუნდი, IIU-ს დამფუძნებელი ბატონ პეუშპანდიტი პირადად გიხდით მადლობას. დღეს ის ჩვენთან უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გარკვეული მიზეზის გამო ვერ შემოგვიერთა, მაგრამ ყველას დიდ მადლობას გიხდით. და ამბობს იმას, რომ ყოველთვის მხარს დაგვიჭერს. მან ნახა ჩვენი live ინტერაქტივი, ნახა ამდენი მონაწილე და ისიც ბედნიერია. მინდა გითხრათ და წარმატებები გისურვოთ ყველას. ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა. დღეს თქვენ იყავით ჩვენი პირველი მერცხალი. ჩვენი ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის პირველი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად მიამაყებით. ბედნიერი ვარ, რომ ასე არაჩვეულებრივად წარმართეთ. წინსვლას და წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეთ, რომ უძლიერესი პედაგოგი ხართ და უძლიერესი პედაგოგები ყავს საქართველოს. თქვენი სახით დღეს კიდევ ერთხელ ასახელეთ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი ასევე ხორვატიიდან, რომელიც თვალყურს გვადევნებს. ჩვენი ძვირფასი რადა ნატკოვიჩი და ის ყოველ წამს მე მესიჯებოდა, მე ვდება, ყოჩახ, რა კარგია, ყოჩახ, რა კაი. იცით რამდენს ნიშნავს ეს? და არა მარტო ქალბატონი ნადა, არამედ სოფლიოს უამრავი მეგობარი მწერდა და მადლობას მიხვდა. მადლობა თითოეულ ქართველ პედაგოგს, რომლებმაც მეორე სესია ლაივში გამართეს და საოცარი კომენტარებით გამოგვეხმაურნენ. კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, თუ როგორი ძლიერები არიან და როგორი საინტერესო და მნიშვნელოვანი კომენტარები ჰქონდათ, როგორ ფლობენ თუნდაც ამ კონკრეტულ საკითხს. და ისინი როგორ მუშაობენ, ეს კიდე ცალკე აღსანიშნავი ფაქტია. ქეთს ვიხდით თქვენ წინაშე, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს თარჯიმანს მზეოს. ეს არის სწორედ ჩემი მიზანი, რომ გამოვაჩინოთ ესეთი პედაგოგები ყავს და უნდა გაიცნოს მსოფლიო. მე დარწმუნებული ვარ, მზეოს უკვე გახსნილი აქვს ფართო გზა, მას დაპატიჟებენ ძალიან ბევრ კონფერენციაზე, ასე იზრდებიან ჩემთან, როდესაც ღებულობენ მონაწილეობას, შლიან ფრთებს, შემდეგ უერთდებიან სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლებს, სკოლებს და ქმნიან სხვადასხვა უმნიშვნელოვანეს პროექტებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მზეო, წარმატებებს გისურვებ, საოცრად გაართით.
ნამდვილად ელფერი შესწინეს ჩვენს ვებინარს. დიდი მადლობა ჩვენს მარიამ მამაგულაშვილს, რომელიც დღე-დღე მუშაობს ჩვენი პროექტის გალამაზებისთვის, ასევე მარიამის უკან კიდევ ყავს ჩვენ არაჩვეულებრივი გუნდი, რომელსაც ნელ-ნელა გაიცნობთ. ისინი დღე-დღე მუშაობენ ჩვენი წარმატებისთვის და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ბატონ კახაბერჭანკვეტადეს, რომელსაც მე ვენდე ჩავაბარე ჩემი პროექტი, მან კი თები შეასხა და გააფრინა მთელი მსოფლიოს გარშემო. დიდი მადლობა კახაბერ, როგორც ყოველთვის საოცარი იყავი, ამას თქმა სჭირდება, წინსვლას და წარმატებებს გესურვებ და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ერთად ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ერთი რამ. სულ მალე ზაფხულში იგეგმება ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი. როგორც იცით, მე ვიყავი ზაფხულში მიწვეული როგორც ერთ-ერთი დელეგატი საქართველოსდან 10 დღის განმავლობაში ვიმყოფებოდი ვიზიტით ინდოეთში. ეხლა კი ბიკების ამ უმნიშვნელოვანესი გაცვლითი პროგრამის დირექტორად დამნიშნეს გუშინ და მე მინდა თითოეულ თქვენგანს მხარი დაუჭირო და დარწმუნებული ვარ წარმატებული ზაფხული გველოდება წინ. დიდი მადლობა, დეტალებს მალე გაგაცნობ და შემოგთავაზებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე პირველ რიგში დიდ დროს არ წაგართვებთ, მით უმეტეს რომ თითქმის 2 საათია პირდაპირ ეთერში ვიმყოფებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პეუში, იმიტომ რომ პეუში რომ არ ყოფილიყო IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი, ზოგადად ჩვენ დღეს აქ არ ვიქნებოდით. რა თქმა უნდა პეუშთან ერთად მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნადა რატკოვიჩს, რომელიც ყოველთვის რჩევა ქართველებისადმი გულშემატკივრობით და ამისი ნათელი დადასტურება არა მარტო დღევანდელი დღე, არამედ და დამეთანხმება ალბათ ქალბატონი ინგა, ქალბატონი მარიამი და ქართველი მასწავლებლები, რომ ის ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის. რა თქმა უნდა დღევანდელ შეხვედრას როცა გეგმავდით მღელვარებაც იყო, შიშიც იყო, იმედიც იყო, რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ რომ დღევანდელმა დღემ გაამართლა, იმიტომ რომ 2 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ და 200-ზე მეტი მაყურებლის შენარჩუნება შევძელით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში ჩვენს მაყურებლებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მონაწილეებს არა მარტო იმისათვის რომ ისინი ჩვენს გვერდით იყვნენ, არამედ და თითქმის 2500 კომენტარი არის და ამ კომენტარების აბსოლუტური უმრავლესობა არის სიღრმისეული ანალიზი, რთული ქცევის მართვის, ისინი გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, რა, როგორ, რანაირად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვსწავლობთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წარმატებებს, მაგრამ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ძალიან ბევრი გამოცდილება, სასიკეთო გამოცდილება, რომელიც უნდა გავიტანოთ და გაუზიაროთ ზოგადად და მასწავლებლებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამს, რომელიც ზოგადად ზრუნავს იმისათვის, რომ ტექნიკურად და ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე გამართული იყოს და ყველაფერი იყოს ზოგადად იდეალურად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს მასწავლებლები ქალბატონო ინგა, რომლებიც ჩვენ ზურგს გვიმაგრებენ კარგი გაგებით ზოგადად, რომლებიც ტექნიკურად გვეხმარებიან, რომლებიც გვეხმარებიან ზოგადად იმისათვის, რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში გავა ქართველი მასწავლებლები, ყველაფერი იყოს იდეალურად. რა თქმა უნდა, ქალბატონი მზეო, რომელიც არის ყველა ჩვენი სულის ამონღერების, როგორ უნდა თქვა, მოჩუქურთმე და მან ჩვენი ყველა სიტყვა უნდა მიიტანოს მონაწილეებამდე და ამას წინვალე დასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. შემიძლია ვთქვა, რომ აი ემოციებისგან უკვე ისე ვარ, რომ ალბათ ნამდვილად გაამართლა ორ კახას შორის ზოგადად დგომამ პირობითად და ძალიან გაამართლა 23-23. მე კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს, მთელ მსოფლიოს უსურვებ, რომ 2023 წელი ყოფილიყოს იმედების ჩვენი ოცნებების აღწერის და აი ჩემ პრეზენტაციაში მე ვთქვი ზოგადად, რომ განათლება არის სწორედ ის იარაღი, რომელიც გვეხმარება ოცნებების განხორციელებაში და ჩვენს მოსწავლეებს, ჩვენი მოსწავლეების მშობლებს, მასწავლებლებს, მთელ საქართველოს, მთელ მსოფლიოს პირველ რიგში რა თქმა უნდა უსურვებ მშვიდობას, უსურვებ წარმატებებს და მე კიდე
ქართულ მასწავლებლებთან ერთად პირდებით, IIU-სთან ერთად პირდებით, რომ კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო შთამაგონებელი, კიდევ უფრო ზოგადად საინტერესო სტუმრებით, საინტერესო თემებით გავაგრძელებთ მუშაობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი კახა, რომელიც იყო ჩვენი პირველი სტუმარი, ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება. ერთი რაც მინდა და დავასრულებ ზოგადად, რომ ყველაზე უფრო რაც მომწონს ზოგადად ჩვენს პროექტში და ზოგადად ქართულ მასწავლებლებში ისინი არ არიან თეორეტიკოსები. მე რამოდენიმე წლის წინ ბატონ კახას ვესწრებოდი, ნუ დეტალებზე საუბარი ალბათ არ შეიძლება, მე 15 საჯარო სკოლაში სამტრედიაში და მე რასაც კახა ამბობს ეხლა და რა წარმოადგინა მან თეორიულად ამ შემთხვევაში, ამას ყველაფერს კახა აკეთებს პრაქტიკულად ნაბიჯ და არ ესე იგი მე რისი თქმა მინდა რომ არ გეგონოთ რომ კახა არის თეორეტიკოსი. კახამ რაც თქვა, რაც წარმოადგინა, ეს არის ყველაფერი, როგორ უნდა ვთქვათ, აი თითო ნაბიჯი, თითო აგური დადებული და ისე მოვიდა კახა დღევანდელ დღემდე და კახა ნამდვილად არის ექსპერტი იმ საკითხებში, რომ ჩვენ ვთხოვოთ მას გაგვიზიაროს თავისი გამოცდილება კლასის მართვის სტრატეგიებთან დაკავშირებით, რთული მართვის ქცევასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ქართულ მასწავლებლებთან ერთად და ყველას გისურვებთ კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს, კიდევ უფრო შთამაგონებელ ვებინარებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი თანადგომით, მეგობრობით, მხარდაჭერით საუკეთესოდ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა ერთი რამ თქვა, 382 გამომხმაურებელი ყავს უკვე ლინკზე, იქ წერენ ზოგიერთის პრობლემა, რომ ლინკი არ იხსნება, არ ინერვიულოთ, თუ არ გაიხსნა, ვერ შეავსეთ, მოგმართეთ. მე მარიამ მამაგულაშვილ ბატონ კახაბერს ავქვართ თქვენთან ერთად და აუცილებლად გამოგიგზავნით სერტიფიკატს. დიდი მადლობა ყველას, წარმატებები. Thank you so much all. Thank you. Thank დიდი you. მადლობა. IIU is a change. Really. Thank you so much. Thank you. IIU team. Mr. Peyush Pandit. Thank you for everything. Bye.